Thank you, Ranjit sir. உங்களை பார்த்தாலே வந்து அந்த நாள் வந்து பயங்கரமா ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி உங்க ஃபேஸ், உங்க ஸ்மைலு, உங்க பர்சனாலிட்டி, அவ்வளோ ஃபயர் இருக்கிற பர்சனாலிட்டி. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ரஞ்சித் சார். அண்ட் வெல்கம் அவர் டைமண்ட் Surendra Jeevat sir for coming again back second day with the third session with a new subject. So yesterday the program was excellent. Lot of feedback from the people. People are all excited. So today also I am very sure that Tamil Nadu, our direct sellers, our leaders will be fully excited because the subject, this is your favorite subject, relationship. Even our director, of the RCM, TC Chabraji also like to listen relationship from Surendra Jeevat. So that is a kind of subject you have taken for Tamil Nadu. I think you have special love towards Tamil Nadu people. That is why you have taken your favorite subject for Tamil Nadu. So I am very much excited to listen the subject from you. Welcome sir, welcome to Tamil Nadu. And with all the claps and with all excitement of Tamil Nadu, let us all clap and welcome our great diamond Surendra Jeevat for the session. Welcome sir, welcome. Over to you sir. Thank you so much sir. Welcome sir. Welcome sir. Vanakkam Tamil Nadu. Thank you so much. So sir, one thing sir, just 1 minute sir, just 1 second. I just forgot to invite our legendary translator, our Nasser Ali sir. Let me invite him also. நம்ம கூட இருக்கிறது RCM வந்து தமிழாக்கம் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்து வேற ஆள் இல்ல அந்த மாதிரி. ஏன்னா அது ஹிந்தில இருந்து தமிழுக்கு பண்ணனாலும், கன்னடால இருந்து தமிழுக்கு பண்ணனாலும், மலையாளத்துல இருந்து பண்ணனாலும் நமக்கு ஒரே ஒரு ஆளு மட்டும் தான் இருக்காங்க. நம்ம one and only Star Pearl Nasser Ali sir. So let me welcome Nasser Ali sir also to the program. Another Kumar. Tamil Nadu Kumar. Yes, please sir. Yes sir, please sir, continue sir please. Thank you so much sir. एक्चुअली मैं तमिलनाडु टीम में इसलिए भी आता हूँ, आने का कारण ये भी है कि मैं नासर सर जो तमिलनाडु में ट्रांसलेट करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उससे मैं कुछ थोड़ा तमिल सीख जाऊं, वो भी मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है तमिलनाडु में आके बातचीत करने। थैंक यू नाजर जी फॉर टीचिंग तमिल. Thank you. நன்றி, வணக்கம். Thank you. So I think ज्यादातर लोग हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. सो बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के, बगैर किसी इंट्रोडक्शन के मैं आज के प्रेजेंटेशन पे आना चाहता हूं because we have limited time. Yes sir. Shall we go ahead, Nazar sir? Yes sir. Yeah, we can. வணக்கம் நண்பர்களே. நான் தமிழ்நாடுக்கு வர்றதுங்கிறது பிசினஸ் மீட்டிங் மட்டுமல்லாமல் நாசர் சார்ட்ட நான் கொஞ்சம் தமிழ் கத்துக்கிறேன். எனக்கு தமிழ் கத்து தர்றதுனால அவருக்கு ஒரு நன்றி. அடுத்ததாக இப்ப புதிய நபர்கள் நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க. நமக்கு நேரம் குறைவா இருக்கிறதுனால இப்ப நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். எஸ் சார். सो जब हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं और जब डायमंड के बारे में हम लोग जानते हैं तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो डायमंड बनना चाहता है. आरसीएम डायमंड मीन्स एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलता है. जो चीजें आपने जिंदगी में सोची नहीं थी उनको आप एंजॉय करते हैं. तो उस प्रकार का लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूं, उसी प्रकार का लाइफस्टाइल शायद आप भी जीना चाहेंगे. सो आप अगर डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फील्ड्स में काम करना पड़ेगा, लेकिन एक फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको डायमंड पर लेके जाएगा और आज उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है रिलेशनशिप. यस सर. வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம எல்லாருமே ஆர்சிஎம்ல இருக்கிறோம். ஆர்சிஎம்ல இருக்கிறது எல்லாரோட இலக்குமே டைமண்ட் ஆகிறது. அந்த டைமண்ட்ங்கிற ஒரு பொசிஷன் வந்துட்டோம்னா நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத, நம்ம கனவிலும் காணாத அத்தனை வளங்களும் நமக்கு கிடைக்கும், அத்தனை வசதிகளும் கிடைக்கும், அத்தனை மகிழ்ச்சிகளும் கிடைக்கும். அது எல்லாம் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதன் தான் நான். ஏன்னா டைமண்ட்ங்கிற இடத்த நடந்துட்டேன். அனைத்து வளங்களையும், அனைத்து நிம்மதியையும், அனைத்து மகிழ்ச்சியும் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அது எளிதா எட்டிட முடியாது. அதுக்கு நம்ம பல விஷயங்களை நம்ம சரி பண்ணணும்.
பல முகாந்திரங்களை நம்ம சரி பண்ணி நம்மளை முழுமைப்படுத்தினா தான் அந்த டைமண்ட் கிட்ட நோக்கி போக முடியும். அப்படி அதுல மிக முக்கியமானது ரிலேஷன்ஷிப், உறவு முறை. அப்போ நமக்குள்ள நம்ம நம்ம டீம்ல நம்ம ஆர்சிஎம் குடும்பத்துல நமக்கான உறவை எப்படி மேம்படுத்துறோமோ அதுதான் மிக முக்கியமானது. டைமண்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு தேவையான பல பல விஷயங்கள்ல முக்கியமானது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஸோ அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். எஸ் சார். So if you talk about relationship, there are two type of relations. Today we will talk about two type of relations: family relations and business relations. Yes, sir. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதுல ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறதுல ரெண்டு வகை இருக்கு. ஒண்ணு குடும்ப உறவு, ரெண்டாவது வியாபார உறவு, ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பிசினஸ் ரிலேஷன். இது ரெண்டையும் தனித்தனியா நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் சார். We are in business, लेकिन business में होने से आपका बिजनेस तब अच्छा होने वाला है, आपके बिजनेस रिलेशन भी तब अच्छे होंगे जब आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे होंगे. सो फैमिली के साथ में बिजनेस में कामयाब होने के लिए फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन होना क्यों जरूरी है, हम लोग उस पर बात करते हैं. यस सर. நம்ம பிசினஸ்ல இறங்கிட்டோம். பிசினஸ்ல கண்டிப்பா வெற்றியை நோக்கி தான் போறோம். அந்த வெற்றி பெறுவது நம்ம உழைப்பின் மூலமா சாத்தியம் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்பாக நம்ம குடும்ப உறவு சரியா அமைந்தால்தான் இந்த வெற்றி நமக்கு எளிதா சாத்தியமாகுங்கிறதா உண்மை. அது எப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் சார். We all know about Steve Jobs, founder of Apple. So Steve Jobs जब अपने डेथ बेड पे थे उस समय उन्होंने कुछ चीजें लिखी और जो उन्होंने लिखा वो आज हम सबको पढ़ना चाहिए. वो उसका जो सार है, उसका जो करक्स है, वो हम सबको जानना चाहिए. यस सर. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மிஸ்டர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்லிட்டு, அவர் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஆப்பிள் போன், ஆப்பிள் லேப்டாப், உலகத்தில் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர். அவர் தனது படுக்கையில் இருக்கும்போது சில வரிகள் எழுதியிருந்தார், முக்கியமான விஷயங்கள் எழுதியிருந்தார். ஒரு மனிதன் கண்டிப்பா உணர வேண்டியது எழுதியிருந்தார். அது எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா படிச்சாகணும். ஏன்னா எதை அவர் இழந்தாரோ அதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு எழுதியிருந்தார். அதை நாம் இழக்காமல் இருக்க அதை கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். எஸ் சார். उन्होंने लिखा था कि जब वो डेथ बेड पे थे उस समय उन्होंने एक लेख लिखा था और उन्होंने लिखा कि मैं डेथ बेड पे हूं और मुझे लगता है कि मैं मौत के बिल्कुल नजदीक में हूं. मेरे चारों तरफ मशीनें हैं, मैं मशीनों की आवाज सुन रहा हूं और ऐसे समय में मैं अपनी पूरी जिंदगी को जब देखता हूं तो ये मैं पाता हूं मैंने जितना समय अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया. आज मेरे पास में इतना सब कुछ पैसा है लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रहा हूं कि अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को जितना समय मुझे देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया और उस समय उसको रिग्रेट कर रहा हूं जब मेरे पास में समय नहीं बचा है. அவர் எழுதுற முக்கியமான விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அவர் மரண படுக்கையில இருக்காரு. இப்போ என் மரணம் என்னை மிக நெருங்கி வந்து விட்டது. இன்னும் கொஞ்சம் சில மணி நேரங்கள்ல நான் இறந்துருவேன். ஆனால் என்னை சுத்தி மிஷின்கள் தான் இருக்கு. நானும் மிஷின்கள் இருக்கிறோம். மிஷின்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கு என்னை காப்பாத்த. ஆனா அது சாத்தியம் இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்பதான் என்னோட முழு வாழ்க்கையும் திரும்பி பாக்குறேன். நான் இத்தனை காலம் எவ்வளவு பரபரப்பா வாழ்ந்தேன்னு கோடி பல்லாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சேன். ஆனா என்னோட குடும்பத்துக்கும் என்னோட நண்பர்களுக்கும் என்னோட உறவினருக்கும் நான் என்னென்ன நேரத்தை செலவிடல, எந்த அன்பையும் காட்டல, எதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு. அப்போ எதை நான் உணர்றனோ அந்த உணர்ற நேரத்துல என்கிட்ட நேரமே கிடையாது. பணம் இருக்கு, காசு இருக்கு, அதை விட்டுட்டு நான் போயிடலாம். நான் எதை கொடுக்காமல் இருந்தனோ என் குடும்பத்துக்கும் என் உறவுகளுக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் அதை இப்ப கொடுக்க முடியாத சூழல்ல தான் அதை பத்தி நான் வருத்தப்படுறேன். எஸ் சார். सो फैमिली के रिलेशन अच्छा होना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हैप्पीनेस बिगन्स एट होम. हमारी सारी खुशियां हमारे घर से ही शुरू होती हैं. जब हमारे घर पे अच्छे रिलेशन होंगे हमारे स्पाउस के साथ में, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ में, और हम खुशी घर से निकलेंगे तो ही हम फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं. अगर हम घर में अच्छे रिलेशन नहीं है, घर से हम निराश होकर निकलते हैं तो फिर हम फील्ड में भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे. बिकॉज देयर इज ए कोटेशन इन हिंदी, रोता हुआ जाए मरे की खबर लेके आए. तो अगर आप रोते हुए बाहर जाएंगे तो कोई बैड न्यूज ही आपको मिलने वाली, कुछ अच्छा नहीं करेंगे. तो आपकी जो जर्नी है, डेली की जर्नी आपकी घर से शुरू होती है. सो आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा और बहुत हैप्पी फैमिली वाला माहौल होना चाहिए. यस सर.
அதுல முதல்ல நம்ம ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ல முதல்ல முக்கியமானது ஏன் தேவைன்னா, நம் குடும்பத்துல உறவு மகிழ்ச்சியாவும், நிம்மதியாவும், சந்தோஷமாகவும் இருந்தா மட்டும்தான், நம்ம அந்த மன மகிழ்ச்சியோட வெளிய போவோம். நம்ம வியாபாரத்த நோக்கி. நமக்கு வியாபாரம் என்பது வெளியே உள்ளது. நம்ம குடும்பத்துல இருந்து வியாபாரத்தை நோக்கி போறோம். நாம் எதுவாக வெளியே போறோமோ அது அந்த தன்மையில தான் நம்ம வியாபாரத்தை அணுக முடியும். இப்போ ஹிந்தில ஒரு ஒரு பழமொழி இருக்கு. ரோते हुआ जाता है मरने के खबर लेके आएगा बस इतना ही. அப்ப அப்ப அழுதுகிட்டே போற ஒருத்தன் வீட்டுல இருந்து வந்து அழுதுகிட்டே போற ஒருத்தன் இறப்பு செய்தியை தான் கொண்டு வர முடியும். இது ஹிந்தில ஒரு ஒரு சொலவடை பழமொழி. அப்ப அதுபோல் நம் குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியாவும் சந்தோஷமாவும் நிம்மதியாகவும் வெளியே கிளம்பும் போதே ஒரு சந்தோஷமான புத்துணர்ச்சியோட வெளியே போனோம்னா நம்ம வியாபாரத்தில் மாபெரும் வெற்றிகள் சாத்தியப்படும். இல்ல வீட்டுல 1000 டென்ஷன் பிரச்சனை கோவத்துல நம்ம மனவேதனையோட உளைச்சல்ல வெளியே போனோம்னா இதே பிரதிபலிப்பு தான் நமக்கு வியாபாரத்துல நடக்கும். வெற்றி நமக்கு ரொம்ப தூரமா விலகி போகும். அதனாலதான் நம்ம குடும்ப உறவு மிக முக்கியமானது. வெளியில எந்த வெற்றி நமக்காக காத்திருந்தாலும் அது நெருங்கி போறதுக்கு எது எங்க தேவை, எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும், மையப்புள்ளி எங்க இருக்கு, குடும்பத்துல. அப்ப அங்க மன மகிழ்ச்சியா எந்த ஒரு வருத்தங்கள் இல்லாம எந்த உளைச்சலும் இல்லாம ஒரு சந்தோஷமான சூழல் குடும்பத்துல உருவாக்கணும். எஸ் சார். इन हार्ड टाइम फैमिली सपोर्ट्स यू. आपकी जिंदगी में जब बहुत टफ टाइम आएगा ना, फॉर एग्जांपल आप बहुत लंबे समय तक बीमार हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, तो आपका जो क्लोज फैमिली वाले लोग हैं वही आपको सपोर्ट करते हैं. तो इसलिए कभी भी फैमिली को इग्नोर मत कीजिए. यस सर. அப்போ ரெண்டாவது விஷயம், அந்த குடும்பம் எந்த வகையில நமக்கு உதவியா இருக்குன்னா, நம்மளோட ஹார்ட் டைம், நம்மளோட நமக்கு இன்னலான நேரம், நமக்கு கஷ்ட காலங்கள், அந்த காலங்கள்ல நம்ம குடும்பம் தான் நமக்கு சப்போர்ட்டா நிக்க போகுது. என்ன உதாரணத்துக்கு பாருங்க, நம்ம நீண்ட நாள் ஒரு உடல் நோய் விட்டு படுக்கையில படுக்க வேண்டிய சூழல் வரலாம், அல்லது பொருளாதார சிக்கல் ஏற்படலாம், அல்லது வெளி உறவுகள்ல மன உளைச்சல்கள் ஏற்படலாம். இந்த நேரத்துல நமக்கு ஆறுதலா இருக்க போறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குடும்பம் மட்டும்தான். எஸ் சார். So fulfill all the family formalities, but keep balance. जो भी फैमिली का कुछ फॉर्मेलिटीज होता है उसको आप उसको जरूर फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए, लेकिन बैलेंस रखिए. बहुत सारे लोग या तो फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बिजनेस के ऊपर में फोकस नहीं कर पाते हैं. तो एक बैलेंस होना चाहिए. குடும்பத்தில் உள்ள நம்ம கடமைகளை கண்டிப்பா முதல்ல நிறைவேற்றி ஆகணும். குடும்ப கடமைகள் ஒண்ணு உண்டு, நமக்கு பல கடமைகள் உண்டு. அதை பூரா நம்ம நிறைவேற்றி ஆகணும். அந்த நிறைவேற்றி ஆகும்போது கொஞ்சம் கவனமா பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம வியாபாரத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். என்ன கதைன்னா ரெண்டு வகையா நடக்குது. இப்ப ஒரு வகை எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வியாபாரத்தை பிஸில குடும்பத்தை கவனிக்காமயே இருந்துறது ஒண்ணு, அல்லது குடும்பத்தை கவனிக்கிறதுக்காக வியாபாரத்தை கவனிக்காம விட்டுறது. அப்ப பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். 50% பேலன்ஸ் இருக்கணும். நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை, குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் செய்யணும். அதே நேரத்தில் அதுக்கு நிகராக நமக்கு வியாபாரத்தில் கவனத்தை செலுத்த நேரம் ஒதுக்கணும். எஸ் சார். So in family relations, on a scale of 1 to 10, analyze your relations with your family. एक आपने टेस्ट करना है अपने आप को. everyone will test himself कि आपने 0 से 10 पे अपने आप को मार्क्स देने हैं कि आपको कितने मार्क्स आपको मिलते हैं. So there are 5 categories, sir. First category is your spouse. If you are married, तो एक कैटेगरी है आपका, अगर आपके स्पाउस के साथ में अच्छा रिलेशन है तो आप उसको 2 मार्क्स दे सकते हैं. रिलेशन विद, इसको ट्रांसलेट कीजिए सर, फिर आगे बढ़ते हैं. இப்போ பொதுவா ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஸ்ல நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருக்கு மார்க் போட முடியாது. அப்போ உங்களுக்கு நீங்களே மார்க் போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா. இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா 0ல இருந்து 10 இதான் மார்க் போட வேண்டிய ஸ்கேல். இந்த ஸ்கேல் வச்சுக்கிறது. இதுல எப்படி பாக்கணும்னா, முதல்ல இது என்ன பாத்தீங்கன்னா, உங்க வாழ்க்கை துணை, நீங்கள் ஆணா இருந்தா கணவனோ, பெண்ணா இருந்தா மனைவியோ, பெண்ணா இருந்தா கணவனோ, அப்போ அவங்கள்ட்ட உறவு முறை எப்படி இருக்குங்கிறது நீங்க தான் சொல்லணும். அவரவருக்கு உறவு முறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அவங்க ஒரு நல்லா இருக்கு, நான் மகிழ்ச்சியான உறவு எங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணா 2 மார்க் போட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு. எஸ் சார். So रिलेशन विद योर पेरेंट्स, उसके लिए आपको 2 मार्क्स हैं आपके लिए. सो रिलेशन विद योर किड्स, उसके लिए 2 मार्क्स हैं सर. रिलेशन विद योर ग्रांड फैमिली मीन्स योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स एंड योर अदर रिलेशंस, उसके लिए 2 मार्क्स हैं. एंड रिलेशन विद योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उसके लिए 2 मार्क्स हैं.
तो टोटल 10 मार्क्स में से आपने ऑनेस्टली अपने आप को मार्क्स देने हैं, और जहां पे आप कम हैं उस रिलेशन को आपने और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना है। आपको 5 पार्ट्स में से हर पार्ट्स में आपके नंबर आने चाहिए। अगर आप किसी भी एक जगह पे 0 मार्क्स आपके आते हैं तो वो अनबैलेंस है। सो चेक योर सेल्फ। यस सर। सर अच्छा रहेगा तो 2 मार्क, बुरा हाँ रहेगा तो 0 मार्क, हाँ, अच्छा बीच रहेगा में 2 कुछ 1 मार्क, मार्क बुरा है क्या? रहेगा 1 मार्क भी मिल सकता है, 1.5 भी मिल सकता है। सो वो डिपेंड करता है कि आपने अच्छा, उसको अपने हिसाब से चेक करना है। ஓகே ரேஷியோ. ஓகே, ஓகே. இதுல மொத்தம் 5 உறவுகள பத்தி நம்ம எடுக்கிறோம். முதல் உறவு நம்ம வாழ்க்கை துணை. அது எப்படி இருக்கணும்னு. சிறப்பா இருந்தா 2 மார்க். ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்தா அது 0 மார்க். அல்லது அந்த பிரச்சனையா சிறப்பு இடையில உள்ளது நமக்கு தான் தெரியும். அது 1 மார்க்கோ 1.5 மார்க்கோ நம்மளே போட்டுக்கலாம். சோ இப்படியே முதல் இது வாழ்க்கை துணை. 2வது நம்மளோட பெற்றோர்கள். பெற்றோர்கள்ட்ட என்னென்ன அதே மாரி தான். 2 மார்க்கா, இடையில உள்ள மார்க்கா 0வான்னு. 3வது இது நம்ம குழந்தைகள்ட்ட நமக்கு எப்படி உறவு இருக்கு. அதுக்கு அதே மாரி 2 தான் மேக்ஸிமம் மார்க். அடுத்து 4வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நெருங்கிய சொந்தங்கள் எப்படி சித்தப்பா அம்மாக்கு. கடைசி 5வது என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெருங்கிய நண்பர்கள். அவர்கள்ட்ட நம்ம உறவு முறை எப்படி இருக்கு. இப்போ இந்த 5 கேட்டகரியில நம்ம நம்ம அவரார பார்த்து அவரால தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது, நீங்க எனக்கு சொல்ல முடியாது. அப்போ நீங்க எந்த வகையில இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறத நீங்களே தேர்வு சொல்றது தான் இந்த ஸ்கேல். இந்த ஸ்கேல்ல நம்ம இந்த 5ல எல்லாரும் 10 மார்க் வாங்கிட்டா மிக சிறப்பா இருக்கு. உங்களோட ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் சிறப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப அதுக்கு அடுத்து உங்களோட வியாபாரம் வெற்றி பெறப்போகுதுன்னு அர்த்தம். அல்லது அதுல ஒண்ணுக்கு 2 வரலாம், ஒண்ணுக்கு 1.5 வரலாம், 1.25 வரலாம், 1 வரலாம், 0 கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. உண்மையை நம்ம போட்டோம்னா அதை பார்த்துட்டோம்னா அந்த எங்க குறையுதோ அதை நம்ம மேம்படுத்தும். அப்படி மேம்படுத்தும் போது ஆக மொத்தத்தில் அல்டிமேட் கோல் என்னது? நமக்கு அந்த 5 கேட்டகரியிலையும் 10 மார்க் வாங்கி ஆகணும். நம்ம 10 மார்க் வாங்கணும்னா எங்க குறை இருக்கோ நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதை நிறைய ஆக்க வேண்டியது நம்ம தான் செய்யணும் சார். अगर हम अपने स्पाउस के लिए उनकी नजरों में हम लोग हीरो नहीं हैं, हम अपने किड्स के लिए हम आइडियल नहीं हैं, हम अपने पेरेंट्स हमें ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, तो फिर हम आरसीएम में भी बड़े लेवल पे शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप एक छोटे यूनिट से जहां 5 लोग हैं उनके साथ आप अच्छे रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो फिर 50 लोगों से और 500 लोगों से रिलेशन अच्छे बनाना मुश्किल का काम। நம்ம வாழ்க்கையில எப்பவுமே நம்மளோட உடன் இருக்கக்கூடிய இந்த 5 கேட்டகரி, இப்ப பார்த்த 5 கேட்டகரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எதுவா இருந்தாலும், நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட நெருங்கி இருக்கக்கூடிய உறவுகள். இந்த உறவுகள்ல தூரங்கள் தான் அந்த படிப்படியா 1, 2, 3 வருது நமக்கு. இந்த 5 கேட்டகரியில உள்ளவங்கள்ட்டையும் நம்ம நல்ல பேர் வாங்கலன்னா, நல்ல உறவு மேற்கொள்ளலன்னா நம்ம எப்படி ஒரு வியாபாரத்துல ஜெயிக்க முடியும்? இந்த நெருங்கிய வாழ்க்கை முழுக்க நம்மளை தொடர்ந்து வரக்கூடிய இந்த உறவுகள்கிட்டயே நம்ம நெருங்க முடியலன்னா, புதிதாய் வந்து இணைந்து நம்ம 5 பேர் இருக்கலாம், 50 பேர் இருக்கலாம், 500 பேர் இருக்கலாம், 5000 பேர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தை உருவாக்க போறோம். புதிய குடும்பம், புதிய வியாபார தொழில் குடும்பத்தை உருவாக்க போறோம். அந்த குடும்பத்துல எப்படி உறவை நம்ம மேம்படுத்த தகுதி பெறுவோம்? அப்போ முதல்ல நம் தகுதியானவர்கள் என்பது எங்க எங்க ஆரம்பிக்குது? குடும்ப உறவுகள்ல நாம் என்ன தகுதியோ அந்த தகுதி தான் பிரதிபலிக்க போது நம்ம வியாபாரத்திலையும். அப்ப குடும்ப உறவுகளை மேம்படுத்த வேண்டியது நம்மளோட வேலை. அப்போ நான் இந்த அழகான இந்த 5 ஸ்கேல்ல உள்ள மார்க் போட்டு 10 மார்க் வாங்குறதுக்கு எல்லாருமே முயற்சி பண்ணோம்னா அற்புதமான ஒரு ஒரு ஹியூமனா மாறலாம். அந்த அற்புதமான ஹியூமன் ஒரு அற்புதமான லீடராவோ, அற்புதமான சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனாவோ மாறலாம். எஸ் சார். So already we have discussed. Resolve your conflicts as soon as possible. जब हम फैमिली में रहते हैं ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, स्पेशली स्पाउस के अंदर में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। सो इट शुड बी देयर, ये रहना चाहिए, उसी से संबंधों में थोड़ा एक एक वार्मनेस बना रहता है। लेकिन आपका जो वो कॉन्फ्लिक्ट है या कोई इशू है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल वो क्रिएट होने के बाद उसको जल्दी खत्म कीजिए। मैं प्रैक्टिकली एक चीज मैं कैसे इन चीजों को कॉन्फ्लिक्ट को मैं दूर करता हूँ। मेरा अगर घर पे सुदेश के साथ में कुछ किसी चीज को लेके कोई इश्यू हुआ, अब वो इश्यू जब हमारे अंदर में इश्यू रहता है, बीइंग ए ह्यूमन हमारा अपना एक ईगो रहता है, वो ईगो आता है, तो ईगो ये कहता है कि भाई वो पहले बातचीत करेंगे, मैं पहले बात नहीं करूंगा। तो लेकिन उस सिचुएशन में मैं ये सोचता हूँ कि हमारी लाइफ पता नहीं कितने दिन की है, वी डोंट नो कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है।
तो जब जितने दिन भी हम हैं उतने दिन हमें खुशी के साथ में रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, हंसता रहना चाहिए, हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हमारे अंदर में रहना चाहिए। तो ये चीज जब जैसे ही मैं याद करता हूँ तो बगैर मेरा ईगो खत्म हो जाता है और मैं सबसे पहले जाके सुदेश से बातचीत करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों के साथ में कुछ कोई कोई एक इशू बना, मे बी जनरेशन गैप की वजह से बना, पेरेंट्स के साथ में बना, क्लोज रिलेशन में बना, तो आप बीइंग ए लीडर आप पहल कीजिए, आप पहले जाके बातचीत कीजिए। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, विनर्स एंड लूजर्स। तो जो लूजर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू शिव खेड़ा इज ए वंडरफुल राइटर, ही रोट ए बुक यू कैन विन। तो इन दैट बुक ही गिव द कंपैरिजन बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स। सो ही रोट दैट जो लूजर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं कि भाई सामने वाला मेरे से बातचीत करेगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो विनर्स होते हैं वो इंतजार नहीं करते, वो पहल करते हैं, वो शुरुआत करते हैं, वो आगे बढ़ के बातचीत करते हैं। सो ऑलवेज बिकम ए विनर, डू नॉट बिकम ए लूजर। यस सर। இரண்டாவது செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிசால்வ் யுவர் கான்ஃபிளிக்ட் as soon as possible. இப்போ நம்ம குடும்பம் இருந்தா, மனிதர்கள் இருந்தா நமக்குள்ள கோபம் வரும், தாபம் வரும், பிரச்சனைகள் வரும். இது இயல்பு. இல்லைன்னா மனிதர்கள் இல்லையே. அப்ப எல்லாத்துக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கலாம், தாய் தந்தை கூட இருக்கலாம், அல்லது நம்ம குழந்தைங்க கூட இருக்கலாம். இந்த ஜெனரேஷன் கேப், அந்த ஒரு வயது வித்தியாசங்களும் அந்த வித்தியாசங்கள்ல உருவாகலாம். இந்த மாதிரி காரணம் வராம இருக்கிறது அர்த்தமே இல்லை, மனித குலமே இல்லை, எல்லாருக்கும் வரும். ஆனா வரும்போது என்ன செய்யறோங்கிறது தான் முக்கியம். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அதை நாம் முன்னின்று அதை சமாதானப்படுத்துறோம். இப்ப என்னை பொறுத்தவரை நான் என் குடும்பத்திலயும் பிரச்சனை வரதான் செய்யும். என்னோட மனைவிக்கோ என்னோட மகனோடய நம்ம சின்ன ஒரு பிணக்கு வரும், ஒரு கோபதாபம் வரும், பேசாம இருப்போம். அப்ப அங்க என்ன செய்வோம், நான் அப்ப யோசிப்பேன், அந்த மாதிரி சூழலாம் நான் யோசிப்பேன். தனியா இருந்து கொஞ்சம் ஈகோ வந்து என்னை பேச விடாம அவங்க வந்து பேசுறது சொல்லும். ஆனா அப்ப எனக்கு யோசிக்கும் போதுதான் அந்த ஈகோ நொறுங்கி போகும். எப்படின்னா, நம்ம எத்தனை காலம் உயிரோடு இருக்க போறோம் தெரியலையே, நாளை இருப்போமா, நாளை கழிச்சு வரை இருப்போமா நமக்கு தெரியாது. அப்ப இருக்கிற வரையும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போக வேண்டியதானே. ஒருவேளை இல்லாத காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பிணக்கோட நம்ம போகலாமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். என்னோட ஈகோ நொறுங்கிரும். நான் போய் முதல்ல போய் பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். சிவ் காரேன்னு ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இருக்காரு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். யூ கேன் வின் ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்காரு. அவர் நிறைய புத்தகம் எழுதிருக்காரு. அவர் தான் பெரிய குரு சொல்லலாம், நெட்வொர்க் மார்க்கெட் டைரக்ட் செல்லிங் ஒரு குரு. அவர் எழுதின யூ கேன் வின் ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அது நம்மை நாம் முதல்ல ஜெயிக்கணும், அப்புறம் தான் வியாபாரத்தை ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லக்கூடிய புத்தகம். அந்த புத்தகத்துல சொல்றாரு, 2 வகையான ஆட்கள் இருக்காங்க இந்த சமூகத்துல. ஒருத்தர் வின்னர், வெற்றியாளர்கள், தோல்வியாளர்கள் இருக்காங்க. இந்த தோல்வியாளர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா ஈகோவால ஆட்கொள்ளப்பட்டு அங்க அவன் வந்து பேசட்டும், அவன் வந்து கேட்கட்டும், அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோல்வியோடு கட்டி பிடிச்சிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். வெற்றியாளர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த பிணக்கா இருந்தாலும் தான் முன்னின்று தன் ஈகோவை ஒழிச்சு விட்டுட்டு தான் போய் அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கிறவர் தான் வெற்றியாளர். இதுதான் ஒரு மனித பண்புக்கானது அப்படிங்கறத சிவகார் எழுதியிருக்காரு. இது மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல வரக்கூடிய எந்த ஒரு பிணக்கா இருந்தாலும், எந்த ஒரு ஊழலா இருந்தாலும், அதை நாம் முன்னின்று as a லீடர், அம்மா அப்பாவா இருந்தாலும் நம்ம தான் லீடர், நம்ம குழந்தைகளா இருந்தாலும் நம்ம தான் லீடர், நம்ம கணவன் மனைவியா இருந்தாலும் நம்ம தான் லீடர் அப்படின்னு நம்ம எண்ணத்தோட நம்ம இதை செய்து அந்த பிரச்சனையை இடைவெளி காலம் ஆக ஆக பிரச்சனை முத்திட்டே தான் போகும். ஈகோ ரொம்ப பெருசாகி நம்ம ஈகோக்கு அடிமையாயிருவோம். அதனால எவ்வளவு விரைவா முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ஹேண்ட்லிங் ஸ்டைல் வந்துடும். வாழ்க்கையில உறவு முறையை பேணக்கூடிய தகுதி வந்துடும். सो बिजनेस में भी हमारे कुछ सम टाइम अपलाइन से डाउनलाइन से कोई इश्यू अगर हो जाता है तो आप वेट मत कीजिए कि आप अपलाइन हैं, डाउनलाइन को पहले बातचीत करना चाहिए। डाउनलाइन का गलती था, आपका तो कोई गलती नहीं है, गलती उसने किया तो वो शुरू करेगा। इस लॉजिक में मत जाइए। आप उस समय बस यही सोचिए कि आप विनर हैं या लूजर हैं। अगर आप लूजर बनना चाहते हैं तो आप इंतजार कीजिए, और अगर आप विनर बनना चाहते हैं, आप विनर अपने आप को मानते हैं, तो आप ये मत सोचिए, ये कैलकुलेट मत कीजिए कि गलती किसका था, अपलाइन कौन है, डाउनलाइन कौन है, क्रॉस लाइन कौन है, उम्र किसका ज्यादा है, एक्सपीरियंस किसका ज्यादा है, गाड़ी किसके पास में बड़ी है, बैंक बैलेंस किसके पास में ज्यादा है। आप बस ये सोचिए, अगर आप विनर हैं तो आप पहल करेंगे, फोन उठाएंगे और बातचीत करना शुरू कर देंगे। यस सर। இப்போ இதே மாதிரிதான், இதே இப்போ குடும்ப உறவு மாதிரி தான் நம்ம நெட்வொர்க்லயும் நமக்கு அப்ளைன் டவுன்லைனுக்குள்ள சில பல பிணக்குகள் வரலாம், சில ஏதோ அர்த்தம் இல்லாம ஏதோ ஒன்று வரலாம். அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல யோசிக்காதீங்க, அவர் டவுன்லைன் தானே, நான் அப்ளைன் தானே, அவரு வயசு என்ன, என் வயசு என்ன, அவருக்கு எவ்வளவு வசதி இருக்கு, எனக்கு எவ்வளவு வசதி இருக்கு, எனக்கு ஆர்சிஎம்ல எவ்வளவு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அவர் நேற்று வந்தவர் தானே,
இதுபோல் எந்த வித பாகுபாடும் பார்க்காம நீங்க ஒரு வின்னரா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உடனே ஒரு போன் எடுங்க, அந்த அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரோட பேச ஆரம்பிங்க. இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கறதுன்னு பேர் இல்ல. இது மன்னிப்பு கேட்டாலும் தப்பு இல்ல, மன்னிப்பு கேட்கறது பேர் இல்ல. ஆனா அந்த பிரச்சனையை கடந்து நம்ம உறவு ஒண்ணு இருக்குங்கிறத உருவாக்கி ஒட்டி வச்சிருக்காங்க. இப்படி செஞ்சீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா வெற்றியாளரா மாறுவோம். எஸ் சார். मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूं। नेटवर्क में जब हम काम करते हैं तो कुछ लोगों के साथ हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, थोड़ा लंबा समय से बातचीत नहीं हो पाया है। तो आज इस मीटिंग के खत्म होने के बाद में अगर आपने जल्दी फोन किया, पहले फोन किया, तो आप विनर हैं। और दूसरे वाला अगर फोन करके आपसे पहले जहां कम्युनिकेशन गैप है तो फिर आप लूजर की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आज से ही इस मीटिंग के तुरंत बाद आप इसकी शुरुआत कीजिए और इसे अपनी एक हैबिट बना लीजिए। यस सर। இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு போட்டி வைக்கிறேன். இப்ப நம்ம நம்ம இதுவரை கடந்த காலங்கள்ல நெட்வொர்க்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் உருவாயிருக்கும். சில பேரோட கேப் உருவாயிருக்கும். எல்லாரோட இருக்காது. நம்ம டீமோட உறவாடத்தே இருப்போம். அதுல சில பேர்களோட நமக்கு உறவு கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்க என்ன செய்றீங்க? இப்ப உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு போட்டி. அந்த இருவர்ல யாரோ ஒருவர் முதல்ல முந்திக்கிட்டு போய் அவங்களை பேசிடுறீங்களா? அந்த கேப்பை நிறைக்கிறீங்களா பார்ப்போம். யார் முந்திக்கிட்டு போய் நிறைக்கிறீங்களோ அவங்கள வின்னர். யாரு அவர் வந்து உங்களை கூப்பிட்டாருன்னா, உதாரணத்துக்கு ஏ பி அவர் வச்சுக்கலாம். மிஸ்டர் ஏ முந்திக்கிட்டு போனார்னா ஏ வின்னர். அல்லது ஏக்கு முன்னாலே பி இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே பி போன் பண்ணி இவர்கிட்ட பேசிட்டாருன்னா அப்போ ஏ லூசர் கேட்டகரியில வந்துடுறாரு. அப்ப பார்க்கலாம் இப்ப இந்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே யாரெல்லாம் உங்களோட பழைய துண்டிக்கப்பட்ட அல்லது இடைவெளி விடப்பட்ட உறவை டக்குன்னு யார் பேண்டுறீங்கிறது பார்த்துக்கலாம். நீங்களே செக் பண்ணிக்கிறது. எஸ் சார். सो डू नॉट टेक फैमिली फॉर गारंटीड। हम अपनी फैमिली वाले लोगों को गारंटीड ले लेते हैं, उनका हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। हम डाउनलाइन का तो बहुत ख्याल रखते हैं, स्पेशली सेकंड लेग वालों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन स्पाउस का ख्याल नहीं रखते हैं, दूसरे लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो कभी भी फैमिली को गारंटीड मत लीजिए, उनका भी आप वैसे ही ख्याल रखिए जैसे आप दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं। यस सर। பொதுவா குடும்பத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? கேரண்டட் அப்படின்னு சாரி கிராண்டட்னா என்ன அர்த்தம்? அது அதுகளுக்கு அவங்க கடமை. அவங்க வந்துட்டாங்க, அவங்க இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை அலட்சியமா உதாசீனப்படுத்திட்டு நம்மளோட பி லைனை மட்டும் பத்திரமா பாத்துக்கிறோம். பிசினஸ் பாக்குறோம், அதுலயும் பி லைனை மட்டும் பத்திரமா பாத்துக்கணும். ஏ லைனும் கிராண்டடா நினைச்சுக்கிறோம். ஃபேமிலி கிராண்டடா நினைக்கிற மாதிரி பவர் லைனை கிராண்டடா நினைச்சுக்கிறோம். சோ இந்த கிராண்டடா யாரையும் நினைக்காதீங்க. எல்லோருக்குமான கடமையை நீங்க செய்யுங்க. அப்போ எது கிராண்டட்ங்கிற வார்த்தையே கிடையாது. அப்ப உங்களை கிராண்டட் அவங்க நினைச்சிடலாம். நம்ம செய்ய எல்லோரும் நம்ம குடும்பம் எப்படி நம்ம பி லக்குக்கு ஈக்குவலா பவர் லக்குக்கு நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அக்கறையும் கவனிப்பும் இருக்கணும். எஸ் சார். सो जो लोग बी लैग पे ज्यादा फोकस रहते हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको डायमंड जाना है तो यू नीड 50 करोड़ वॉल्यूम इन ए सिंगल मंथ। सो बड़ा लाइन से आपको 25 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए। आपका बड़ा लाइन 25 करोड़ का वॉल्यूम नहीं करती है तब तक तो आपको उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसको गारंटेड मत लीजिए। वी डोंट नो कब आपकी किस लाइन में एक व्यक्ति आएगा और वो उस पूरी लाइन को ऊपर उठा के लेकर चला जाएगा, और आपको उनका साथ में रिलेशन नहीं है, आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं, फिर आप उस लोगों के साथ में काम करना चाहेंगे तो वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। सो किसी चीज को भी लाइफ में गारंटेड मत लीजिए। इवन नेचर को मत लीजिए। हमने नेचर को गारंटेड ले लिया, हमने बहुत सारी चीजों को गारंटेड ले लिया, तो लोग अब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो लाइफ में कोई भी चीज जो हमें मिली है उसको एक वैल्यू हमें देना चाहिए। यस सर। இப்ப பாருங்க, இப்ப நம்ம பவர் லக்குங்கிறது முக்கியமானதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறங்க. நீங்க டைமண்ட் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு பவர் லக்குல 50 கோடி இருந்தா தான் டைமண்ட் ஆக முடியும். அப்போ பவர் லக்கு அவன் தலையெழுத்து, கிராண்டட் இருந்தது அவன் தலையெழுத்து இருந்தது ஆகணுங்கிற மாதிரி கிராண்டட்ங்கிற வார்த்தையோட தமிழ் அர்த்தம். அதை விட்டுட்டு நான் பி லக்கு மட்டும் பார்த்துட்டு போறேன்னு நினைக்கிறவங்க முட்டாள்தனமாக டைமண்ட் ஆக முயற்சி பண்ணலைங்கிற அர்த்தம். ஏன்னா டைமண்ட் ஆகணும்னா பவர் லக்ல 50 கோடி பிவி இருந்தால்தான் பி லக் வந்து 50 கோடி மேட்ச் ஆகும்போது அவர் டைமண்ட் ஆக முடியும். இங்க 50 வரலன்னா என்னதான் பண்ணாலும் இந்த பக்கத்து மறுபடியும் போராட வேண்டியது. அப்படி அக்கறை இல்லாமல் பவர் லக்கை நம்ம கவனிக்காம அலட்சியமா விட்டோம்னா யாரோ ஒருவர் கீழே ஒரு புதிதாய் வந்து அவர் ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஆகி அவரோட சொந்த கெப்பாசிட்டியில அவர் வளர்ந்து போவாரு. அப்ப என் டீம் தான் போகும்போது அங்க சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, அவமரியாதையாகும்.
நம்ம லீடர் அருகதை இருக்காது. ஏன்னா நீங்க கவனிக்கல, நீங்க உதவி செய்யல, வழிகாட்டல, உங்க பீலக்க மட்டும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்க. ஆனா பவர் லெவல்ல உள்ளவர் தானா சுயம்புவா யாரோ வந்து உருவாகி போறாரு, அல்லது உங்களுக்கு கப்ளிங் மூலம் சப்போர்ட் மூலம் போறாரு. அப்படிங்கும் போது என் டீம் தானே நம்ம கிரெடிபிலிட்டி எடுக்க வர முடியாது. நானும் ரவுடி தான் வடிவில் வர்ற மாதிரி வந்து நம்ம அங்க போய் அங்க அவமானப்படணும், அங்க மதிக்க மாட்டாங்க, நமக்கு சபை அங்கீகாரம் இருக்காது. இன்னொன்னு, அப்படி நடக்காத வரை நீங்க டைமண்ட் ஆக முடியாதுங்கிறத உண்மை. நம்ம பொதுவா அந்த இயற்கையை அப்படித்தான் கிராண்டடா எடுத்துக்கிறோம். இயற்கை அது இயற்கை படைச்சாச்சு, அந்த மரம் நமக்கு தான், மலை நமக்கு தான், ஆறு நமக்கு தான். இப்படி இயற்கையை பூரா கிராண்டடா நினைச்சு நம்ம அழிச்சு கிழிச்சு நாசம் பண்ணதுனால இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பேண்டமிக், இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள், எல்லா பிரச்சனைகளும் தாங்கிக்கிட்டு இன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டு கிடக்குறோம். இதுதான் இயற்கை எப்படி கிராண்டடா எடுத்தோமோ அது மாதிரி தான் குடும்பத்தை எடுத்தோம், அதே மாதிரி தான் நம்ம பவர் லக்கே நினைக்கிறோம். அதனால நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறது மிகப்பெரிய தாமதமாயிரும். இதுல நம்ம மாறி வரணும். எஸ் சார். So let's talk about some business relations. So we have the limited time, so I will cover only main points. In business relations, let's talk about the relation with upline. We know about uplines. Upline कौन होते हैं? हमारे ऊपर में जो लोग होते हैं उनको हम LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स कहते हैं. उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं. Yes sir. இப்ப நம்ம பிசினஸ் ரிலேஷன் பத்தி பார்ப்போம். நம்ம இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது, நம்ம அப்ளைன்ஸ் சொல்றோம். அப்போ அப்ளைன்ஸ் ஸ்பான்சர், நமக்கு மேல உள்ள ஸ்பான்சர் அவருக்கு மேல உள்ளவங்க. அது எப்படி சொல்றோம்? அது LOS சொல்றோம், லைன் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஸ். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் ஸ்பான்சர் பண்ணி வரும்போது நமக்கு மேல உள்ள ஸ்பான்சர்ல இருந்து அவரை ஸ்பான்சர் பண்ணவர் அந்த லைனா வரும். இதுதான் நம்மளோட அப்ளைன் ரிலேஷன். எஸ் சார். So this relation is relation like a mother. While doing business, give importance of business relations only. Means, for example, there are two part actually. This relation like a mother. हम अपनी मदर के साथ में हमारा जो अटैचमेंट रहता है वही अटैचमेंट हमारी अपलाइन के साथ में होना चाहिए. हम अपलाइन से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं. हम ये नहीं देखते हैं कि वो कितना एजुकेटेड हैं, वो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल हैं. तो हम उनसे वो हमारी मदर है, तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा हम उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं. तो सेम वे में आपका अपलाइन, उसका एजुकेशन कुछ भी है, उसके पास में बैंक बैलेंस गाड़ी को क्या है डजंट मैटर, उसका एज क्या है वो मैटर नहीं करता, वो आपका अपलाइन है. तो वो आपके मदर की तरह है, उसी इमोशन के साथ में आपको उसे ट्रीट करना चाहिए. सारी सिचुएशंस जो हम अपने पेरेंट्स को, फादर को नहीं बताते हैं, वो मदर को बता देते हैं. तो वैसे ही बिजनेस की, इवन फैमिली की भी जो भी सिचुएशंस है, आप सब अपनी अपलाइन के साथ में जरूर शेयर कीजिए. यस सर. அப்ளைன்ங்கிறது எப்படி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நம்மளோட தாய் மாதிரி. பொதுவா நம்ம தாய் அழகா இருந்தா தான் நம்ம தாயா? அசிங்கமா இருக்கலாம், அழகா இருக்கலாம், நம்ம தாய் படிச்சிருக்கலாம், படிக்காம இருக்கலாம், நம்ம தாய் அறிவா இருக்கலாம், அறிவுல குறைஞ்சிருக்கலாம், நம்ம தாய்கிட்ட பொருளாதார பேக்கிங் இல்லாம இருக்கலாம். இப்படி எதுவா இருந்தாலும் நம்ம தாய் தானே. அது மாதிரிதான் நமக்கு அப்ளைன்ங்கிறவர் ஒரு தாய் மாதிரி. அங்க அவர் அழகா இருக்காரா, படிச்சிருக்காரா, வயசு இருக்கா, இல்ல என்னோட அறிவு இருக்கா, என்னோட உலக அறிவு இருக்கா, என்னோட ஸ்மார்ட்டா இருக்காரா, இந்த இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா தாய் எப்பவுமே தாய் தான். அந்த தாய்கிட்ட எப்படி உறவு கொள்வோமோ, தாய்கிட்ட எப்படி உறவாடுவோமோ, அந்த தாய்கிட்ட எப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்குவோமோ, தாய்கிட்ட எல்லா தாய்ங்கிற ஸ்தானம் எப்படிப்பட்டதோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் நம்மளோட அப்ளைன். அவங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்கலாம். நம்ம வியாபாரத்துல உள்ள, பிசினஸ்ல உள்ள நெளிவு சுழிவுகளை, ஏற்ற இறக்கங்களையும் பகிர்ந்துக்கலாம், அவசியம் கேட்டுக்கலாம், நம்மளோட பர்சனல் ஃபேமிலி விஷயங்கள கூட பகிர்ந்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவு நெருக்கமான உறவு தான் தாய் உறவு. அந்த தாய் வாரி உறவு தான் இங்க நமக்கு ஸ்பான்சர் வரும், அப்ளைன் உறவு. எஸ் சார். Respect them with words and body language. आप अपनी अपलाइन को, वो अगर आपके अनुसार he is not a good upline according to your parameters, he is very bad upline, even though आप हमेशा उनको रिस्पेक्ट कीजिए वर्ड से भी और बॉडी लैंग्वेज से भी, बिकॉज इट इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. अगर आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो सेम विल बी हैपन विद यू, योर डाउन लाइन विल बी डू द सेम विद यू. सो
आप ज्यादा उसमें मत जाइए कि वो सही है गलत है क्या है, डजंट मैटर, वो अपलाइन है तो ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। यस सर। ஒருவேளை உங்க அப்ளைன் உண்மையிலேயே சரியில்லாதவர், சரியில்லாத அப்ளைனுக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு ஆளா கூட இருக்கலாம் சில நேரங்கள்ல. அப்படி இருந்தாலும் அவரை நீங்க சந்திக்கும் போது, சபையில பார்க்கும் போதெல்லாம் வார்த்தையாலையும் உடல் மொழியாலையும் அவருக்கு மரியாதை கொடுங்க. ஒரு அப்ளைன் அவ்வளவுதான். அவர் கெட்டவரா கூட இருக்கலாம், அவர் உங்களுக்கு தீங்கிழைக்க இருக்கிறாரா கூட இருக்கலாம், அல்லது அவர் தகுதி இல்லாதவரா கூட இருக்கலாம். ஆனா அவர் அப்ளைன்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டேட்டஸ், அதுக்கு மரியாதை கொடுங்க. உங்க பேச்சிலையும் சரி, உங்களோட உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ்லயும் சரி, அந்த மரியாதை கொடுங்க. ஏன்னா நம்ம பிசினஸ்ங்கிறது டூப்ளிகேஷன், பிரதி எடுத்தல் தான் நம்ம பிசினஸ். இப்ப நீங்க ஒரு அப்ளைன் எப்படி நீங்க நடத்துறீங்களோ அந்த மாதிரி நாளைக்கு உங்க டவுன்லைன் உங்களை நடத்த வாய்ப்பு. நாளைக்கு உங்க டவுன்லைன் தவறா நடக்கும்போது அதை கேட்க முடியாது, நீங்க அங்க அப்படித்தானே நடந்தீங்கன்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த பிசினஸ் டூப்ளிகேஷன் தான் நம்ம பிசினஸே இருக்கும்போது நம்ம நல்லதை மட்டுமே நம்ம செஞ்சு காட்டணும். அது நல்லது மட்டுமே நம்மள்ட்ட இருந்து டூப்ளிகேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கணும். அப்ப நம்ம பார்க்கணும், இதுல குவாலிஃபிகேஷன் டசன்ட் மேட்டர். படிப்பு இங்க முக்கியம் இல்ல, அவரோட தரம் என்பதே தேவையில்லை. அவர் ஒரு அப்ளைன். அவர்கிட்ட நமக்கு சரியான ஆளா இருந்தா, சரியா வழிநடத்தக்கூடாது இருந்தா உறவாடி இருக்கலாம். அல்லது சரியில்லைன்னா நம்ம அப்ப அப்ளைன்ல நம்ம உறவு வச்சிருந்தா கூட இவருக்கான மரியாதை, இந்த அப்ளைன்ங்கிற மரியாதையை நீங்க எந்த விதத்திலும் குலைச்சிடக்கூடாது. அங்க நீங்க வார்த்தையாலையும் பாடி லாங்குவேஜ்லயும் நீங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயமான கடமையாகும். எஸ் சார். Why respect the upline? Because we are in the business of duplication. The business is based on teacher and student theory, because वो लर्निंग का एक एटीट्यूड रहता है, तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट शोज ए वैल्यू बेस्ड बिजनेस। जब नए लोग बिजनेस में आते हैं और जब वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं जहाँ एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड लीड द पीपल। सो अगर हमने बहुत सारे लोगों को एक साथ में लेके चलना है, डिसिप्लिन में लोग तभी रह पाते हैं जब वो रिस्पेक्ट करते हैं अपलाइन का। सो दैट्स वाई रिस्पेक्ट is most important in business. Respect with upline is most important. Yes sir. Why respect upline? ஏன் அப்ளைனுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிசினஸ் டூப்ளிகேஷன் தான், பிரதி எடுத்தல் தான், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம பண்றது. அப்போ நாம் இங்க நம்ம எதுவா இருக்கிறோமோ, நம்ம எது எப்படி நடக்கிறோமோ அப்படிதான் நம்மளோட அடுத்து வர்றவங்க நம்ம செய்யப்படுறாங்க. இது இப்படித்தான் மாறி மாறி போ பேஸ்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ் உறவு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட உள்ள ஒழுக்கங்களை, ஆசிரியர் உள்ள அறிவையும், ஆசிரியர்கிட்ட உள்ள நேர்மையும் குழந்தை கத்துட்டு வந்தானா ஒரு நேர்மையான குழந்தையா வரும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதனால இங்க டிசிப்ளின், ஒழுக்கம், ஒரு வகை ஒரு ஒருங்கமைக்கப்பட்ட ஒழுக்கம் நமக்கு தேவை. எல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும். நம்ம அப்ப நான் புதுசா ஒரு வாரத்தை வர்றாங்க, அங்க சபையில 4 சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கும்போது, இந்த பிசினஸ்ல நமக்கு பணமும் கிடைக்கும், ஹெல்த் கிடைக்கும் சொல்றாங்க, இவ்வளவு பெரிய மரியாதை அங்கீகாரம் கிடைக்குங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் உருவாகும், அவங்க மனசுல ஒரு பதியும். இதனால இங்க இது ஒரு பொது வெளியில நடக்கக்கூடிய வியாபாரம், பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் நம்ம உறவாடக்கூடிய வியாபாரம். இங்க நமக்கு டிசிப்ளின் முக்கியம். அந்த டிசிப்ளின்ல மரியாதைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல ரெஸ்பெக்ட் எல்லாரையும் பண்றதுக்கு பழக வேண்டும். எஸ் சார். बहुत सारे लोग इमीडिएट अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सीनियर अपलाइंस का तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनको अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन जो इमीडिएट अपलाइन होता है उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इमीडिएट अपलाइन का रिस्पेक्ट होना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका इमीडिएट अपलाइन आपके साथ में रहता है, आपकी डाउनलाइन के लोग आपके और उनके रिलेशंस को आपस में देखते हैं। सो अगर आपके सीनियर अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, अगर आपके मेरे बीइंग अपलाइन आपके डायमंड के साथ में अच्छे रिलेशन है, वो आपके बिजनेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। लेकिन आपके इमीडिएट अपलाइन के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, उनका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। यस सर। இங்க நிறைய விஷயங்கள் எப்படி நடக்குதுன்னா, முக்கால்வாசி பேரு இமிடியேட் அப்ளைன், நமக்கு ஸ்பான்சரோ இமிடியேட் அப்ளைனோ அவங்கள்ட்ட உறவு முறையை சரியா வச்சுக்கிறது இல்லை. ஆனா அவருக்கு அப்ளைன் இருப்பார்ல, அவரு சீனியர் அப்ளைன், அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நல்ல உறவு வச்சிருக்காங்க. இங்க என்ன நிகழும் பாருங்க, இமிடியேட் அப்ளைன்னா உங்க கூட தொடர்ந்து இருக்க போறவர், உங்க அருகில் இருக்க போறவர். அந்த அப்ளைன், அந்த சீனியர் அப்ளைன் அவங்க எல்லாம் தூரமா இருக்க போறவங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்க மரியாதை கொடுத்ததுனால உங்களுக்கான நேரடி ரிசல்ட்ஸ் எதுவுமே பெருசா ஒரு பாதிப்போ சிறப்போ ஏற்பட போறது இல்லை. ஆனா இமிடியேட் அப்ளைன் தான் உங்க கூட இருக்க போறவர். இமிடியேட் அப்ளைனோட நீங்க உறவாடுறதை தான் உங்க டீம்ல எல்லாருமே நேரடியா பார்க்கக்கூடிய சூழல் வரும்.
அப்போ எது பாதிக்கும்? நீங்க எவ்வளவு பெரிய லீடர்ட்ட நல்ல வணக்கம் சொல்றீங்க, நல்லா பேசுறீங்க, நல்ல அன்பா இருக்கிறீங்க, நல்ல மரியாதை இருக்கிறீங்கன்னா அது குறுகிய நேரத்துக்கான மரியாதை தான். அது நிரந்தரமானது இல்ல. நிரந்தரமானது இமிடியேட் அப்ளைன்ட் தான். ஏன்னா இதுதான் நம்மள சுத்தி இந்த வட்டத்துக்குள்ள நம்ம முதல்ல நம்ம இந்த பிசினஸே பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் தான் மேல போறோம். அதனால நம்ம இமிடியேட் அப்ளைனுக்கான மரியாதையை கொடுக்கிறது மிகப்பெரிய அவசியமா. எஸ் சார். So let me right. Let's discuss about relation with downline. So relation with downline, these relations like a child. जो हमारे बच्चे के साथ में हमारा जो अटैचमेंट और जो इमोशन रहता है, वैसा ही इमोशन हमारी डाउनलाइन के साथ में रहना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे को सही एजुकेशन देना, उसको कामयाब करना जिंदगी में हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही हर डाउनलाइन को, स्पेशली जिसको हमने स्पॉन्सर किया है, जिसको हमने प्लान दिखा के हम बिजनेस में लेके आए हैं, उस हर व्यक्ति को कामयाब करना, उसके ड्रीम तक उसको पहुंचाना हमारा ड्यूटी है। उस इमोशन के साथ में हमें काम करना चाहिए। यस सर। அடுத்து மிக முக்கியமான உறவு முறை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டவுன்லைன் உறவு முறை. இந்த டவுன்லைன் உறவு முறைங்கிறது நம்ம ஒரு தகப்பனாவோ ஒரு தாயாவோ இருந்து குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம எப்படி உறவாடுறோமோ அந்த உறவு முறை. எப்படி குழந்தைகளுக்கு என்ன செய்வோம்? அதுங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்போம், நல்ல வெற்றியாளனா மாத்துவோம், நல்ல கல்வியை கற்றுக் கொடுப்போம், அது நல்லா வாழ்றதை பார்க்க நம்ம சந்தோஷப்படுவோம், அதற்கான அனைத்து தியாகங்களையும் நம்ம செய்வோம். அது மாதிரி நம்மளை நம்பி வந்த நம்மளோட டவுன்லைனுக்கு எல்லா வகையான அந்த வியாபாரத்தை பற்றி எல்லா நெளிவு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு நல்ல எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுத்து அவங்களை நல்ல வெற்றியாளராகி பார்க்கணுங்கிற ஒரே நோக்கம் தான் நமக்கு இருக்கணும். குறிப்பா நம்ம யாரை ஸ்பான்சர் பண்ணமோ, யாரை நேரடியாக நம்ம பிளான் சொல்லி இந்த பிசினஸ்க்கு யாரை நம்ம நேரடியாக கைகொண்டோமோ அவங்களுக்கு முழுமையா அவங்களை வெற்றி அடைய வைக்கிறது தான் நம்மளோட கடமை, பொறுப்பு. அதனால இந்த உறவு முறை மிக முக்கியமானது, நம்ம வெற்றிக்கும் சேர்த்து. எஸ் சார். So always give counseling to downline and planning for their business, it is our duty. So हर महीने हम डाउनलाइन के साथ में बैठें, पेपर पे उनका बिजनेस का स्ट्रक्चर देखें और उनको काउंसलिंग दें कि इस महीने उन्हें किस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए. यस सर. அப்ப ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம டவுன்லைன்ல எல்லாம் உட்கார வச்சு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு இந்த வியாபாரத்தை பற்றி சொல்லணும், பிளானிங் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும், ஃபியூச்சர் பிசினஸ் என்னங்கிறது தெரியப்படுத்தணும், அதுக்கு எந்த வகையில இவங்க செயல்பட்டால் வெற்றி அடைய முடியும்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அத்தனை வகையான தந்திரங்களையும் அத்தனை தயாரிப்புகளையும் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் நம்ம as a leader. எஸ் சார். Always talk about positive things. डाउनलाइन के साथ में जब भी बातचीत करें, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर में आपका बहुत इश्यूज है, कोई भी नेगेटिव चीज कभी भी डाउनलाइन के साथ में डिस्कस मत कीजिए। जब आप एक्साइटेड हैं तभी डाउनलाइन के पास में जाइए, तभी डाउनलाइन से बातचीत कीजिए। ऑलवेज टॉक पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव थिंग्स टू द डाउनलाइंस। बहुत सारे लोग, आई डोंट नो, वो डाउनलाइन के सामने नेगेटिव टॉक करते हैं। सो ऑलवेज पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चीजें बात कीजिए। यस सर. இன்னொரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா, டவுன்லைன் கூட எப்பவுமே பாசிட்டிவ் அண்ட் ப்ரோக்ரசிவ் விஷயங்கள் மட்டும் பேசுங்க. பாசிட்டிவ் என்னது, நேர்மறையான பேச்சுக்களையும் வளர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களை மட்டும் பேசுங்க. ஏன்னா அப்ளைன்ட் எல்லாத்தையும் பேசலாம், அப்ளைன்ட் நம்ம சொந்த பிரச்சனை கூட பேசலாம், பொருளாதார சிக்கலை கூட பேசலாம். ஆனா டவுன்லைன்ட்ட எந்த காரணம் கொண்டும் நம்மளோட பொருளாதார சிக்கலையோ, நம்மளோட குடும்ப சூழலையோ, நம்மளோட பலவீனங்களையோ எதையுமே நம்ம பேசக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம நம்பி வர்றாங்க அவங்க. இப்படி பலவீனமான ஆள் கூட நம்ம சேர்ந்து இயங்க முடியுமாங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தான் உருவாகுங்க. ஆனா எனக்கு ஏன் தெரியல, நிறைய இடத்துல நான் கேள்விப்படுறேன், நிறைய இடங்கள்ல டவுன்லைன்ட்ட நெகட்டிவ் விஷயங்களை பேசி அவங்க வியாபாரத்தையும் அவங்க பிசினஸையும் இழந்துதான் இருக்கிறாங்க. இதை நம்ம முக்கியமா கவனிக்கணும். டவுன்லைன்ட்ட எப்பவுமே பாசிட்டிவ் விஷயம் பேசுங்க. எப்ப நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, எப்ப வெற்றியாளர் மாறுறீங்க, எப்ப வெல்லணுங்கிற வேகம் வருதோ அப்போலாம் டவுன்லைனை சந்திங்க. எப்ப உங்களுக்கு சோர்வு வருதோ, எப்ப ஒரு உங்களுக்கு தயக்கம் வருதோ, எப்ப தடுமாற்றம் வருதோ அப்பெல்லாம் அப்ளைனை சந்திங்க. எஸ் சார். Right. So these 2 points are very important. So let's discuss about first one. Make them better. So it is our responsibility to make them better. देखिए, आपका अच्छा प्लान वो नहीं है
जो सिर्फ अपलाइन डाउनलाइन का उसकी तारीफ ही करता रहता है। अच्छा अपलाइन वो है, वो उसकी तारीफ भी करता है, उसको अप्रिसिएट भी करता है, लेकिन जहां पे करेक्ट करने का जरूरत है वो उसको करेक्ट करने में, उसको सही रास्ता बताने में वो हेजिटेट नहीं करता है। ये नहीं सोचता है कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। सो ऑलवेज एक अच्छे कोच की तरह, जैसे एक अच्छा कोच अपने प्लेयर्स को देखता है जब वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, और वो अपना डायरी पेन में नोट करता रहता है कि उनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, और फिर बाद में वो उनको बताता है कि आपको पर्टिकुलर इस पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। सेम वे में हम भी हमारी डाउनलाइन को मैन्यूटली वॉच करें, उनके अंदर में जहां कमियां हैं, जहां सुधारने की आवश्यकता है, उनको सुधारने का प्रयास करें, और हम उनको डे बाय डे बेटर बनाते जाएं। ये हमारा गोल होना चाहिए। यस सर। நம்ம டவுன்லைனுக்கு டவுன்லைனை பெட்டர் ஆக்கணும். பெட்டர் இன்னும் சிறப்பாக்கணும். அவங்களோட திறமையை, அவங்களோட தகுதி, அவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாத்தையும் மேம்படுத்துறதுக்கான வேலையை செய்யணும். இப்ப நல்ல அப்ளைங்கிறது யாரு? எப்ப பார்த்தாலும் பாராட்டிக்கிட்டு அவர் என்ன செஞ்சாலும் பாராட்டுறவர் நல்ல அப்ளைன்னு சொல்ல முடியாது. எப்போ அவருக்கு அவர் தவறு செய்யறாரோ, எங்க அவர் தடுமாறுறாரோ, எங்க ஒரு சில பிழை விடுறாரோ, அந்த பிழையெல்லாம் சரி பண்ணுவதற்கு ஆலோசனை தரக்கூடியவர் தான் நல்ல அப்ளைனா இருப்பார். அப்ளைங்கிறது யாருன்னா ஒரு கோச் மாதிரி. ஒரு கோச், ஒரு விளையாட்டு கோச் என்ன செய்வாரு? விளையாட்டை கவனிப்பாரு. அந்த விளையாட்டுல அந்த பிள்ளைகளை நீங்க திருத்திக் கொண்டால் தான், இந்த தவறை நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டால் நீங்க வெற்றியாளரா மாறலாம்னு சொல்லிட்டு அவரோட நோக்கமே என்ன இருக்கணும்? அவங்கள வெற்றி பெற வைக்கணுங்கிற நோக்கம் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர் தான் சிறந்த அப்ளைனா இருக்க முடியும். அதனால அந்த விஷயத்தை நம்ம திறம்பட கையாளணும். எஸ் சார். चेक योर सेल्फ, आर यू ए गुड अपलाइन? सो अपने आप को पूछिए ये बात कि क्या आप एक अच्छे अपलाइन हैं? और अच्छे अपलाइन जब आप पूछें अपने आप को, तो आप अपनी अपलाइन से जो उम्मीदें रखते हैं वही चीजें अगर आप अपनी डाउनलाइन के लिए कर रहे हैं तो आप एक अच्छे अपलाइन हैं। हम अपलाइन से तो बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन डाउनलाइन को हम लोग उतना नहीं करते जो हम अपलाइन से उम्मीदें करते हैं। सो ऑनेस्टली चेक योर सेल्फ, आर यू ए गुड अपलाइन? और अगर कहीं पे करेक्शन की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है, तो ऑलवेज बी रेडी फॉर अपने आप को हमेशा चेंज करने के लिए, अच्छी चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहिए। यस सर। அடுத்து முக்கியமானது, நம்மை நாமே செக் பண்ணணும். நீங்க உங்களையே செக் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்க ஒரு நல்ல அப்ளைனா அப்படிங்கிறது பாருங்க. அப்ளைங்கிறது என்னங்கிறது பார்த்துட்டு ஒரு நேரம் எது சிறந்த அப்ளைன்னு, அது மாதிரி நல்ல சரியான அப்ளைனா இருக்கிறாம பாருங்க. ஏன்னா நம்ம நாம சரி பண்ணலன்னா, நம்ம அப்ளைன் வந்து நம்மள சரி பண்ணிருப்பாரு. நம்ம அப்ளைன்ட்டு நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோங்கிறத பொறுத்தா எல்லாமே நடக்குங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அந்த அப்ளைனாக இருக்கிற தகுதியை நம்ம பெற்றோமா நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அதை பெறுவதற்கு, அந்த சிறந்த அப்ளைனா மாறுவதற்கு என்னென்னவோ அதை நம்ம தயாரித்து கொண்டு சுதாரித்துக் கொண்டு நம்ம ஒரு சிறந்த அப்ளைனா மாறும்போது தான் நம்ம வெற்றியை நோக்கி நகர முடியும், டைமண்டை நோக்கி போக முடியும். எஸ் சார். रिलेशन विथ क्रॉस लाइन, वी नो अबाउट द क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को एक बार आप डिफाइन कर दीजिए सर, क्रॉस लाइन क्या होता है? यस सर। இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிராஸ் லைன். கிராஸ் லைன்ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அப்ளைன், நம்ம கீழே டவுன் லைன் இருக்கும். நம்ம அப்ளைனுக்கு இன்னொரு லைன் இருக்கும், சித்தப்பா மக்கள் பெரியப்பா மக்கள் மாதிரி. அப்போ அவங்க நம்ம அப்ளைனோட டீம் தான் அவங்க. ஆனா அவங்கள்ட்ட உள்ள ஒரு உறவு முறைங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்டு இருக்கும். நமக்கு நம்ம டீமுக்கு கீழே உறவு முறை எப்படி இருக்கோ அதே போல உறவு முறை அங்க நம்ம பேணக்கூடாது. ஏன்னா அது வேற ஒரு குடும்பம், அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பாரு, அந்த தலைவர்கள் வழி நடத்துதல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால அங்க எப்படி நம்ம நாசுக்கா கையாளணும் அந்த கிராஸ் லைன் உறவு முறையை, அதான் விஷயம். எஸ் சார். So cross line can 10th point is very important, sir. Never, sorry, no, the point is, yeah, 11th, we will talk on about the 11th point. Keep relation up to meeting hall and not up to dining table. ये जो क्रॉस लाइन का रिलेशन है,
ये रिलेशन है जस्ट लाइक ए फ्रेंड, जो एक अच्छे फ्रेंड के साथ हमारा रिलेशन रहता है, ये उसी तरह का एक रिलेशन है। इसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं, मीटिंग्स का इंफॉर्मेशन, और उनसे मीटिंग का इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो इस रिलेशन में हम लोग बिजनेस के बारे में बातचीत नहीं करते हैं कभी भी, उनका बिजनेस नहीं पूछते हैं, अपना बिजनेस नहीं बताते हैं, बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, ऐसा कोई डिस्कशन इस रिलेशन में हम लोग नहीं करते हैं। यस सर। இந்த கிராஸ் லைன்ல எப்படி நம்ம உறவு முறையை எவ்வளவு நாசுக்காக ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது முக்கியமான செய்தி. இந்த 11வது கீப் ரிலேஷன் அப் டு மீட்டிங் ஹால் அண்ட் நாட் அப் டு டைனிங். இது ஒரு அற்புதமான வார்த்தை. ஏன்னா நம்ம அந்த அவர்களை நம்ம பொதுவான மீட்டிங்ல மட்டும் நம்ம சந்திக்க போறோம். அந்த மீட்டிங் ஹால்ல மட்டும் அவங்களை சந்திக்கலாம், கை கொடுக்கலாம், பேசலாம், மீட்டிங்கை பத்தி பேசலாம், அடுத்த மீட்டிங் எங்க இருக்குன்னு பேசிக்கலாம். இதோட நம்ம அவங்களோட உறவு முடிஞ்சது. நம்ம வியாபாரத்தை பொறுத்த அதோட உறவு முடிஞ்சது. இதற்கப்புறம் அவங்களோட நெருக்கமா நம்ம டீம்ல இருக்கிற மாதிரி அவங்களோட பழகி சாப்பிடுறது ஒன்னா போறதுல இருந்து அப்படி போகக்கூடாது. ஏன்னா உங்க பிசினஸ் எப்படி நடக்குது, என் பிசினஸ் எப்படி நடக்குது நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏனென்றால் நீங்கள் ஒரு வகையான வழிநடத்தல கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க உங்க டீமை, அவர்கள் வேற ஒரு வழிநடத்தின் கீழ் வந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இது ரெண்டும் மெர்ஜாக ஆரம்பிச்சுன்னா அங்க சிக்கல் தான் வரும். அதனால கிராஸ் லைன்ல நம்ம உறவு முறை ரொம்ப பாதுகாப்பா பேணி காக்கணும். எஸ் சார். So in this relation, cross line, it means there is a line. उस लाइन को हमने क्रॉस नहीं करना है। लाइन क्रॉस मीन्स आपने इस रिलेशन को एक क्लोज रिलेशन में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ एक दूरी बना के रखनी है। वो मालूम होना चाहिए कि आपने कहां तक जाना है। यस सर। அது கிராஸ் லைன் சொல்லும் போது இடையில ஒரு லைன் இருக்கு. அவங்களுக்கும் நமக்கு ஒரு லைன் இருக்கு. ஏன்னா அடுத்து அவங்க வீடு வேற, நம்ம வீடு வேற. அதுதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லா நம்ம வீட்டுல உறவு முறை எப்படி பண்றோமோ அதே மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட நம்ம உறவு முறை பெற முடியாது. அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பார்ப்போம், சிரிப்போம், கை காட்டுவோம், அப்படி தூரமா இருப்போம். ஆனா இடைவெளி ஒண்ணு இருக்கும். அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கும் நமக்குமான இடைவெளி ஒண்ணு எப்பவுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க நம்ம டீமுக்குள்ள உறவு முறை அங்க இருக்கக்கூடாது, அந்த டீமுக்குள்ள உறவு முறை நமக்கும் வரக்கூடாது. நம்ம ஒரு ரெண்டு டீமே மதிக்கலாம், பேசலாம், அந்த மீட்டிங் ஹால்ல மட்டும் பேசலாம். மற்றபடி அவங்கள்ட்ட நம்ம க்ளோஸ் ரிலேஷனா நம்ம குடும்பத்துல ஒருத்தரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கான முயற்சி நடந்தாலே ஒரு சிக்கலாயிரும். எஸ் சார். So relation with company, this is also very important relation. So your feelings are important. Yeah, let me talk about this topic. See, company, हम कंपनी के साथ में जुड़े हैं. सो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशन विद कंपनी, वो है फेथ. हमारा कंपनी के ऊपर में 100% फेथ होना चाहिए कि कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो हमारी बेहतरी के लिए ही लेने वाली है. बिकॉज कंपनी कोई भी डिसीजन क्यों लेती है वो हमें मालूम नहीं होता. अगर हम हर सब्जेक्ट की डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे और हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे बेवजह से. अगर कंपनी ने हेल्थ गार्ड ऑयल का रेट बढ़ाया है, बार बार उसको रिवाइज किया है, तो ये मान के चलिए कि देर आर सम चैलेंजेस इन द रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, इसीलिए ये रेट इस प्रकार से बढ़ाए जा रहे हैं. सो ऑलवेज कंपनी का जो भी डिसीजन होता है उस पे विश्वास कीजिए, उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कीजिए. योर फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट. आप ये मान के चलिए कि आप इस कंपनी में आपकी पार्टनरशिप है या आपकी कंपनी है, उस फीलिंग के साथ में आप काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे. आप आज अगर स्टार्टर के लेवल पे हैं तो आप ये सोचिए कि एक टेक्निकल अचीवर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस फीलिंग के साथ में काम करता है, वो फीलिंग अगर आपकी हो गई तो आप जल्दी टेक्निकल बन जाएंगे. और आप टेक्निकल हैं और आप डायमंड के एटीट्यूड की तरह से कंपनी को देखेंगे, जैसे एक डायमंड या स्टार रूबी देखता है, तो आप बहुत जल्दी आप टेक्निकल से पर्ल से आप डायमंड के लेवल तक पहुंच जाएंगे. सो हमेशा आपका जो फीलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो कंपनी आपकी है, इस फीलिंग के साथ कंपनी को देखिए. यस सर. இப்போ கம்பெனியோட உறவு முறை மிக முக்கியமானது. முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கம்பெனி ஒரு முடிவு எடுக்குதுன்னா ஒரு சரியான முடிவா தான் எடுத்தாகணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை முதல்ல வேணும். ஏன்னா நம்ம இங்க எம்ப்ளாயிஸ் இல்ல, நம்ம கம்பெனில ஒரு வேலைக்காரர்கள் இல்ல, நம்ம கம்பெனியோட பார்ட்னர்ஸ். நம்ம கம்பெனி நமக்காக எல்லா வேலைகளையும் செய்து முடித்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்திருக்கு. அதை நம்ம வாய்ப்பை திறப்பட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்ப கம்பெனி ஒரு முடிவு எடுக்குதுன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இல்லாமல் அந்த முடிவு எடுக்காது. ஏன்னா கம்பெனி நமக்கு ஒரு இழப்பு, நம்ம ஃபீலிங்ஸ், நம்மளோட உணர்ச்சிகள், நம்மளோட
நடைமுறை சிக்கல்கள் எல்லாம் உண்மைதான். ஆனா அதையும் கடந்து ஒரு விஷயம் இருக்க போய் தான் கம்பெனி அதை மாற்றுது. உதாரணத்துக்கு இந்த ஹெல்த் கார்டு ஆயில் விலை ஏறி போச்சு, அடிக்கடி ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. இது கம்பெனி தகவல் தந்தாலும் அது தராவிட்டாலும் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு என்ன வரணும்னா, நம்ம வெளியில போய் அந்த மக்கள்கிட்ட எதிர்கொள்ள முடியலைங்கிற பிரச்சனை மட்டும் வச்சு நம்ம கம்பெனியை பார்க்க கூடாது. இந்த கம்பெனி நிரந்தரமா நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கம்பெனி வேலை செய்யுது. அந்த நிரந்தரமா நடக்கும்போது தான் நாம் அதுல வெற்றியாளராக இருக்க முடியும், நம்ம தொடர்ந்து இருக்க முடியும். அப்போ அங்கே ரா மெட்டீரியல் விலை ஏறிடுச்சு, ஏதோ தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள் வரும்போது தான் அது ஏற்றப்படுதுங்கிறது நம்ம உணர தயாராகணும். ஏன்னா இந்த புரிதல் இல்லாமல் நம்ம இந்த கம்பெனி நம்பிக்கை இல்லாமல் இந்த நிறுவனத்தோட தொடர்ந்து போக சாத்தியம் இல்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு வைட்டல் பின்ல உள்ளவர் இப்பவே வந்து ஒரு ஸ்டார் பின் அடிக்கிற லெவல்ல உள்ளவர், அவர் ஒரு ராயல்டி அச்சீவரோட பார்வையை பார்த்து அந்த அந்த அதன்படி நடக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா அவர் விரைவில் அதுக்கு போய் அடைய முடியும்னு அர்த்தம். ஒரு ராயல்டி அச்சீவர் ஒரு டெக்னிக்கல் அச்சீவர் இப்ப எப்படி ஒரு ஹேண்டில் பண்றாரு, அந்த நோக்கத்தில் பார்த்து அந்த செயல்பாடுகளை செஞ்சாருன்னா டெக்னிக்கல் அச்சீவர் ஆகிறார். ஒரு டெக்னிக்கல் அச்சீவர் ஒரு டைமண்ட் எப்படி இருக்கிறார், டைமண்ட் எந்த பார்வையில் இது வழிநடத்தி செல்கிறார் பார்வையை உணர்ந்து அந்த பார்வையில் பார்க்க துவங்கினால் கண்டிப்பா ஒரு டைமண்ட் ஆயிடுவார். இப்ப எல்லோருமே அந்த ஆரம்பத்துல இருக்கிற ஒரு உறுப்பினர்ல இருந்து டைமண்ட் வரையுமே கம்பெனியை சார்ந்துதான் இருக்கிறோம். கம்பெனி நம்மை சார்ந்துதான் இருக்கு. அப்ப நம்ம எல்லாம் பார்ட்னர்ஸ் அங்க. அப்போ தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள்ல தான் கம்பெனியில சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். அது அது நம்ம தவிர்க்க முடியாத காரணத்தாலதான் நடக்குதுங்கிறத நம்ம ஜீரணிக்க தயாரானால் மட்டுமே இதுல வெற்றி பெற முடியும். நம்மளோட ஒரு சின்ன சின்ன சிக்கல்களை வச்சுக்கிட்டு கம்பெனியை சரியில்லையே, கம்பெனி அப்படி பண்ணிச்சு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நாம் இதை நடத்துபவர்கள் இல்லை. கம்பெனி தான் எல்லா 99% வேலையும் கம்பெனி தான் செய்யுது. நம்ம 1% வேலையை பயன்படுத்தி நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாங்கிறதா கம்பெனியோட அற்புதமான பிளானே நமக்கு. அப்படி இருக்கும்போது கம்பெனி தவிர்க்க முடியாத காலத்துலதான் இது செய்யுங்கிறது நம்ம உணர தயாராகிட்டாலே வெற்றி நமக்கு ஆச்சு. எஸ் சார். So now we are talking about the diamond rules in the relations. So ये वो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हर रिलेशन में, फैमिली रिलेशन हो या बिजनेस रिलेशंस हो, हर जगह काम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. So right. So first of all we will talk about be a good human being. Yes sir. இப்ப டைமண்ட் ஆகிறதுக்கான முக்கிய பண்புகளை பத்தி பேச போறோம். நம்ம அதுல பல பண்புகள் இருக்கு. அது முதல் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி a good human being. முதல் விஷயம் டைமண்ட் ஆகணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணா முதல்ல நம்ம எந்த தகுதியை பெறணும்னா சிறந்த மனிதனாய் மாறணும். ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதனாய் எல்லாராலையும் பார்க்கப்படுற அளவுக்கு நம்ம மாறணும். இதுதான் முதல் அங்கீகாரம் நமக்கு. எஸ் சார். बिजनेस में हमारा लेवल हमारी पर्सनैलिटी के अनुसार बढ़ता है. अगर हमारी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, अगर हम लोग पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं, अगर हमारे रिलेशन पहले से लोगों के साथ में अच्छे हो गए हैं, अगर हम पहले से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो गए हैं, तो उसी रेशियो में हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा. तो ये बहुत सिंपल है. आप जितने अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप उतने अच्छे अपलाइन बन जाएंगे और उतने बड़े अचीवर बन सकते हैं. सो ये बहुत आसान है आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना. बस अच्छे इंसान बनना है. अच्छे इंसान बन गए मीन्स आप डायमंड की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ गए. இப்போ நம்ம ஒரு நம்மளோட வெற்றி, நம்ம வியாபாரத்துல இந்த பிசினஸ்ல நமக்கான வெற்றி எல்லாமே எங்க இருக்கு? நம்ம பெர்சனாலிட்டியில இருக்கு. நம்ம பெர்சனாலிட்டிங்கிறது என்னது? நாம் அன்றைய ஆர்சிஎம்மில் இணைந்த காலத்துக்கு அப்புறம் படிப்படியாக நம்மள்ட்ட ஏற்படும் மாற்றங்கள், நம்மளோட தோற்றம், நம்மளோட நடை உடை பாவனை, நம்மளோட பேச்சு, நம்மளோட உறவு முறை, எல்லாத்தையும் பழகும் விதம், நம்மளோட பாசிட்டிவ் அப்ரோச், இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சிறந்த மனிதனுக்கான தன்மைகள் நம்மள்ட்ட மேம்பட நம்ம டைமண்ட் ஆகுறதுங்கிறது மிக எளிதான சாத்தியமாயிரும். டைமண்ட் ஆகுறது பெரிய கடினமான விஷயம்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. முதல்ல நல்ல மனிதனாய் மாறினாலே டைமண்ட் ஆகிறதுக்கான டைமண்ட் ஆகிட்டோர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம். அப்ப நல்ல மனிதனாய் மாறும்போது நல்ல லீடரா மாறுறோம். நல்ல லீடரா மாறுறவரு பெரிய வெற்றியாளரா மாறுறாரு. அந்த பெரிய வெற்றியாளர் விரைவில் டைமண்டா மாறுறாரு. இவ்வளவுதான், சிம்பிள் தான் இது டைமண்ட் ஆகுது. எஸ் சார். So for a good human being have a heart full of love. आपका जो दिल है वो इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें सबके लिए बहुत सारा प्यार होना चाहिए. अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, मतलब कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. सबके लिए खूब सारा प्यार आपके अंदर में अगर है, आपके दिल में है, तो आप इस बिजनेस, आप हर किसी के साथ में आप अच्छे रिलेशन बना सकते हैं. यस सर. ஒரு நல்ல ஹியூமன், நல்ல மனிதனை மாறதுக்கான சயின்ஸ் விஞ்ஞான பூர்வமா பாத்தீங்கன்னா முதல் இது என்னது பாத்தீங்கன்னா இதயம் நிறைய அன்பு,
பேரன்பு கொண்டு இருக்கணும். அது யாருக்கு பாரபட்சமற்ற எல்லோருக்குமான பேரன்பு கொண்ட ஒரு மனிதனா இருக்கணும். அப்ப அவருன்னு பார்க்காம எல்லாருக்கும் அன்பை வாரி கொடுக்கக்கூடிய, அன்பாய் நேசிக்கக்கூடிய, எந்த பாகுபாடுபட்டு யாரையும் கீழே மேல பார்க்காம எல்லாருக்கும் வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு பொது மனிதனாய், ஒரு சிறந்த அன்பாளனாய் மாறுறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ஹியூமனா இருக்கான முதல் தகுதி. எஸ் சார். हमारे कुछ लोगों के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं किसी भी वजह से, और जिसके साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं उससे हम लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। इवन हम उसकी शकल देखना पसंद नहीं करते हैं। हम कंडीशन लगाते हैं कि वो मीटिंग में आएगा तो मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। ये इस प्रकार, अगर इस प्रकार का एटीट्यूड हमारा रहेगा तो फिर हम लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी एनर्जी वहीं पे वेस्ट होती चली जाएगी। आप सबके लिए आपके अंदर में बहुत सारा प्यार होना चाहिए, और सबके लिए आपका, आप स्वागत करने के लिए उनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो कभी भी किसी भी व्यक्ति को पर्सनल ईगो पे मत लीजिए कि भी उसने ऐसा बोला तो आप उससे बातचीत नहीं करेंगे। यस सर। இப்ப அடுத்த கட்டம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தரை பிடிக்கல, இவரை பிடிக்கல, இவர் முகத்தை பார்க்க விரும்பல, இவர்கிட்ட பேசவே விரும்பல அப்படின்னு யார்கிட்டயா முடிவு பண்ணிட்டோம்னா, அடுத்த கட்டம் எங்க நகருது நமக்கு? அவர் மீட்டிங் வந்தாருன்னா நான் வரல, அவரு ஒரு இடத்துக்கு வர்ற இடத்துக்கு நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம துண்டாடப்பட்டு பிரிஞ்சு போயிடுவோம். அப்போ இதுல அவரை பிடிக்கலனாலும் அவரை மறந்துட்டு மன்னிச்சுட்டு கடந்து போறதால என்னத்தை பார்க்கணும்? அவர்கிட்ட போய் பேச விரும்பலனாலும் அந்த சபையில போறதுல என்ன கொஞ்சம் வரப்போகுது? அந்த சபையில போறதுல நம்ம என்ன நமக்கு நஷ்டம் வரப்போகுது? அப்படி பார்க்காம ஒரு அற்புதமா எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய மனிதனா என்ன மாறிட்டாலே, அவர் அவர் தவறானவரா இருந்தாலும் நம்மளோட நேர்மையான அப்ரோச்சால அவர் சரியானவரா மாறித்தான் ஆகணும். இதுதான் கட்டாயம். எஸ் சார். वेरी इंपॉर्टेंट, डिवेल्प एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारी जिंदगी में जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी न कभी हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर किया है। हमें उस एक अच्छे काम को हमेशा हमारे दिमाग में रखना है, और उसने अगर 10 चीजें हमारे लिए गलत की हैं तो उन चीजों को हमने भूलना पड़ेगा, भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। जबकि ज्यादातर लोग इसका रिवर्स करते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे लिए 10 अच्छे काम किए, उन 10 कामों को हम तुरंत भूल जाते हैं। जब एक काम उस व्यक्ति से कोई अनजाने में गलत हो जाता है और हम उस एक चीज को जिंदगी भर दिल में दबा के रखते हैं, और पूरा रिलेशन और पूरा जिंदगी का जो एक एनर्जी है वो हम लोग खत्म कर लेते हैं। सो डिवेल्प एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस सर। यस सर। இப்போ டெவலப் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட். எஸ் சார், கேன் யூ ஹியர் மீ? ஐ அம் ஆடிபிள். யா 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 எஸ். இப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் அது டெவலப் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட். அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராட்டிடியூடுக்கான ஆட்டிடியூட் நம்ம உருவாக்கணும். அப்படி என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒருவர் நமக்கு 9 தப்பு செஞ்சிருப்பார், ஒரு நல்லது செஞ்சிருப்பார். அந்த நல்லது நமக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருந்திருக்கும். இப்ப நம்ம எந்த நோக்கத்துல பார்க்க பழகணும்னா, அவர் செஞ்ச 9 நம்ம கடந்து அவர் செஞ்ச ஒரு நன்மை பார்த்தீங்களா, அந்த ஒரு நமக்கான நல்லது அதை மட்டும் நம்ம நினைவுல வச்சிருந்தோம்னா இந்த துவேஷங்கள் உருவாகாது, இந்த வெறுப்பு உருவாகாது. அந்த ஒன்றை மட்டும் வச்சு நம்ம பழகும் போது அந்த 9 தவறு செஞ்சவருக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா என்ன நடக்குது இப்ப பாருங்க, துரதிருஷ்டவசமா 9 நல்லது செஞ்சிருப்பார், ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிருப்பார் நமக்கா, அந்த 9ஐயும் கண்ணுல தெரியாம தலைகிறது நம்ம எல்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அப்படியே அப்போ என்னது, ரிவர்ஸ்ல வேலை செய்யறோம். அப்போ அந்த 9 நன்மையை மறந்துட்டு ஒரே ஒரு தவறு பிள்ளையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பரம எதிரியாக நினைச்சுட்டு ஜென்மத்துக்கு நம்ம ஒரு மனிதனை கடந்து போயிடுறோம், மனித தன்மையை இழந்து போயிடுறோம். இதை நம்ம மாத்திக்கணும். எல்லா மனிதரும் நம்மளோட உறவு, நம்மளை சுற்றி நம்மளோட பழகி போனவர்கள், பழகிக்கிட்டு இருப்பவர்கள் எல்லாத்தையுமே முழுமையா நல்லது இருக்க போறது இல்லை, கூட குறைச்சிருக்கும். ஆனா எது நல்லதோ அதை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு இருந்தோம்னா நம்ம நிம்மதியான மனிதனா இருக்கலாம், நம்ம மனசு சுத்தமா இருக்கும். அப்போ 4 பேருக்கு இன்னும் நேர்மையா பழக வாய்ப்பு கிடைக்கும். எஸ் சார். डू योर ड्यूटी इन एवरी रिलेशंस। जर्नली सामने वाले व्यक्ति के एक्शन को देख के हम लोग रिएक्शन करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी जो ड्यूटी है, बीइंग ए अपलाइन, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करूंगा। मेरी डाउनलाइन अगर मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको मीटिंग नहीं दूंगा।
मीटिंग देना, काउंसलिंग देना, ये मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा, वो मुझे रिस्पेक्ट करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एवरीवेयर इन योर फैमिली आल्सो, आपका आपके पेरेंट्स के प्रति जो आपका ड्यूटी है, आपके स्पाउस के प्रति जो आपका ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से अगर निभाएंगे तो आप बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड कर जाएंगे। सामने वाला क्या कर रहा है डजेंट मैटर। अगर आपका यू you नो know, आपकी डाउनलाइन है, वो उसमें कुछ वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या कुछ इश्यूज हैं वट, तो आपने हमेशा एक मदर की तरह, बिकॉज अपलाइन इज लाइक ए मदर, एक मदर की तरह उनके बारे में अच्छा सोचना है, उनके बारे में, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए बगैर किसी ईगो के। यस सर। அடுத்து do your duty, உங்க கடமையை செய்யுங்கள், பலன் தானாய் வந்து கிடைக்கும். எப்படி ஒரு தாயோ தகப்பனோ குழந்தைங்க நம்மள ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்காட்டி அது செய்யற கடமையை செய்யறோமா இல்லையா? நம்ம அப்பாவோ அம்மாவோ வயது முதிர்ந்த அப்புறம் நம்மளோட விருப்பம் இருந்தா கூட நம்ம அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யறோமா இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம டீம்ல நம்ம குழுவில எல்லோருக்கும் என்ன கடமையை லீடரா என்ன கடமை செய்யணுமோ அந்த கடமையை செய்யுங்க. உங்களோட டவுன்லைன்ல யாரோ ஒருவர் உங்களை பெருசா மதிக்கிறது இல்லை, உங்களை அலட்சியப்படுத்துறாலும் அவருக்கு அதனால அவருக்கு மீட்டிங் தர மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. மீட்டிங் கொடுக்கறது உங்க வேலை, அவர் உங்களுக்கு மரியாதை தருவது அவர் கடமை. அவர் செய்யற தவறுக்கு அவர் லூசரா கெய்னராங்கிறது அவர் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம். ஆனா நீங்க கெய்னரா இருக்கு, வெற்றியாளனா இருக்கு, வின்னரா இருக்கு. அந்த வின்னரா இருக்கணும்னு என்ன செய்யணும்? யூ டூ யுவர் டியூட்டி பக்கா பெர்ஃபெக்ட்லி வித்தவுட் எனி பார்ஷியாலிட்டி. என் அன்பா பேசுறவன என்னை மதிக்கிறவனுக்கு மீட்டிங் கொடுப்பேன், அவன் ஒருத்தன் என்னை மதிக்கல, என்னை மொத்த காட்டான் பிடிக்கல, ஆனா அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா தோற்று போறது நம்ம தான். we will become a loser. If you want a winner, you do your duty without any partiality to anyone. Yes sir. So this is the last slide. Thank you very much for listening patiently, listening like a diamond. Thank you very much sir. Thanks a lot. Yeah, in the last I would like to say two very important things actually. That's why I stopped the sharing screen. So see, इन तमिलनाडु में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बिकॉज तमिलनाडु इज ए बिग स्टेट, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तमिलनाडु में है, तमिलनाडु पीपल आर वेरी इमोशनल। सो हम बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, बस एक चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक बिजनेस इन्वायरमेंट अगर हम लोग क्रिएट कर पाए, जो एक अच्छे रिलेशन की वजह से क्रिएट होगा, फिर हम लोग पूरे हिंदुस्तान को पीछे छोड़ सकते हैं। यस सर। இப்ப நம்ம முக்கியமான செய்தி சொல்றதுக்காக தான் நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேரிங் க்ளோஸ் பண்ணேன். இப்ப தமிழ்நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வாய்ப்புள்ள ஒரு மாநிலம். ஏன்னா இங்க மக்கள் எல்லாமே விவரம் உள்ளவர்கள், எமோஷன் ஆனவங்க, ஒண்ணுல இறங்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா வெற்றி பெறக்கூடிய தன்மை உள்ளவங்க. அப்பேற்பட்ட தமிழ்நாடு வெற்றி இன்னும் தூரமா வச்சுக்கிட்டு. ஆனா அந்த வெற்றி பெறதுக்கான சாத்தியப்பாடு அத்தனையும் இருக்கு. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு செய்யணும். என்ன செய்யணும்னா, இங்க ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட், நல்ல ஒரு அரசியலுக்கான ஒரு நல்ல சூழலை கட்டமைக்கும். அந்த சூழலுங்கிறவர் ஒரு தனி நபர் உருவாக்க முடியாது, ஒரு தனி டீம் உருவாக்க முடியாது. முழு தமிழ்நாட்டுல உள்ளவங்களும் ஆர்சிஎம் என்ற குடும்ப எண்ணத்தோட, அக்கறையோட, நம் ஆர்சிஎம் குடும்பம், நம் தமிழ்நாடு ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட முழுமையான ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண பட்சத்தில் ஆர்சிஎம் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய தமிழ்நாடு வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு சார். हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने लेवल को चेंज करना चाहते हैं, हम इमराल्ड बनना चाहते हैं, हम स्टार इमराल्ड बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम केवल हम ही बनना चाहते हैं, केवल मैं ही बनना चाहता हूं, दूसरे न बने मैं ही बन जाऊं, अगर हम ऐसी सोच के साथ में बिजनेस करेंगे तो हम नहीं बन पाएंगे। यस सर। இப்போ ஆர்சிஎம்ல எல்லாரும் வெற்றி பெற போறோம், எல்லாரும் ராயல்டி போறோம், எல்லாரும் டெக்னிக்கல் போறோம், எல்லாரும் டைமண்ட் போறோம், எல்லாருக்குமானது ஆர்சிஎம் தெரியும். ஆனா எல்லாருக்குமானதும் தெரியும். அவங்க நினைக்கிறத விட்டுட்டு நான் மட்டும் ஆகணும், வேற யாரும் ஆயிடக்கூடாது, நான் மட்டும் இதை அச்சீவ் பண்ணணும், வேற யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள வச்சிருந்தாலே அப்போ கண்டிப்பா நாம் வெற்றி அடைய முடியாது. டோட்டலாவே இந்த என்விரான்மெண்ட் ஸ்பாயில் ஆயிரும். அப்போ எல்லோரும் வெற்றி பெறணும். அவரானாலும் சந்தோஷப்படணும், இவரானாலும் சந்தோஷப்படணும், நான் ஆனாலும் என்ன சந்தோஷப்படுறனோ அதே மகிழ்ச்சியை அவர் ஆகும் போது, இவர் ஆகும் போது மனமாற கைதட்டி வரக்கூடிய என்விரான்மெண்ட், அந்த தாயுள்ளம், அந்த சகோதரத்துவம், அந்த ஆர்சிஎம் குடும்ப உறவு தன்மையை உருவாக்கிட்டோம்னா தமிழ்நாடு மாபெரும் வெற்றி பெற முடியும், எல்லாரும் வெற்றி பெற முடியும். ஆனா நான் மட்டும்தான் படணும், பிறர் படக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா நான் படவே வாய்ப்பு கிடையாது. எஸ் சார்.
अगर हम ये सोचें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान बारिश करना, लेकिन सिर्फ मेरे खेत में ही करना और कहीं बारिश मत करना, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान अगर बारिश करेगा तो सभी तरफ बारिश होगी, तो बीच में आपका खेत आएगा, उसमें भी बारिश हो जाएगी। और अगर फिर भी आप यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे खेत में करना, मेरे खेत में करना, मेरे खेत में करना, फिर हो सकता है बाकी सब जगह बारिश हो जाए और आपके खेत में न हो। अगर हम भी ऐसा सोच रखेंगे कि मेरा मेरा बढ़ जाए, मेरा मेरा बढ़े, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, तो फिर हो सकता है कि बाकी बढ़ जाएं और आप न बढ़ें, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो तभी देता है जब हम सबका चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम सबके अच्छे के बारे में सोचेंगे तो हमारा अच्छा खुद का ही हो जाएगा। सो तमिलनाडु में बिजनेस बढ़े, सबका बिजनेस जब तमिलनाडु में बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरा बढ़ जाएगा। ये एक सोच के साथ में, इस थिंकिंग के साथ में हम सबको एक डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। यस सर। இது எப்படின்னா, கடவுள்கிட்ட நம்ம என்னோட வயலுக்கு மழை பெய்யணும், மழை இல்ல, எல்லாருக்கும் விளைச்சல் வரணும். கடவுளே மழை பெய்ய வை கடவுளே, ஆனா எனக்கு என் வயலுக்கு மட்டும் பெய்ய வை, பக்கத்து வயலுக்கு எல்லாம் பெய்யக்கூடாது, பக்கத்து நிலத்துக்கு எல்லாம் மழை வரக்கூடாதுன்னு கேட்டா இது எப்படி அர்த்தம் உள்ளதா? மழை பெய்ஞ்சா பெய்யும், அது பக்கத்துல உள்ள எல்லாத்துக்கும் மழை ஒரே மாதிரி பெய்யும், அதுல உங்க இடமும் ஒரு இடம் இருக்கு, உங்களுக்கும் அதுல பலன் தரும். ஆனா திரும்ப திரும்ப இந்த தீய எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் மட்டுமே நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு எனக்கு மட்டுமே பெய்யும் சொல்லும் போது அந்த இயற்கைக்கே கோபம் வந்து மழை பெய்யும், உங்க நிலத்துக்கு மட்டும் பெய்யாம மற்ற நிலங்கள்லாம் பெய்யும், அப்படி ஒரு சூழல் அமைஞ்சிரும். அப்ப அதே மாதிரி இயற்கை சொல்ற தத்துவமே என்னன்னு பாத்தீங்களா, எல்லோருக்குமாக நீ வாழு, எல்லோருக்குமாக நேசி, எல்லோருக்குமாக வேண்டு, எல்லோருக்குமாக பிரார்த்தனை பண்ணு. இது எல்லாம் தான் அது ஏற்கனவே எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்பட்டதுதான். எல்லோருக்குமாக வாழ்க்கை தான். எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை எனக்கும் பெய்யும், நல்லார் ஒருவர் உள்ளார எங்கில் அவர் எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழைன்னு நம்ம வேதத்துல சொல்லியிருக்கு, நம்ம தமிழ் வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. அப்ப நல்ல எண்ணம் கொண்ட எல்லாரும் இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் மழை பெய்யும். ஒருத்தர் நல்லவர் இருந்தா கூட எல்லாருக்கும் பெய்யும்னாலே, அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல எண்ணம் இருக்கும் போது எல்லாருக்குமான பலன் கிடைக்கும். அந்த இயற்கை போன்றதுதான் ஆர்சியமும். இங்க ஆர்சியம்ல என்ன நடக்குது, இப்போ எனக்கு மட்டும் வேணும், நான் மட்டும் தான் ஜெயிக்கணும், நான் மட்டும் தான் பின்னடிக்கணும், யாருக்கு அந்த எண்ணம் வருதோ, அந்த விவசாயி போன்ற எண்ணம் வருதோ, அங்க என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு, எல்லாரும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க, அவர் மட்டும் அச்சீவ் அடையாம வர வேண்டிய சூழல் வந்தோம். அப்ப இங்க இருக்க வேண்டியது ஒரு சிறந்த மனுஷனாகவும் சிறந்த மனித தன்மை உள்ளவனாகவும் எல்லோரையும் நேசித்து எல்லோரும் வெற்றி பெற நினைக்கிற தன்மை உண்டவர்களா நாம் லீடர்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் வெற்றி நமக்கும் சேர்ந்து கிடைக்கும். இதுதான் நமக்கு மட்டும் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் நினைக்கும் போது எல்லாரும் கிடைக்காம தடுக்க முடியாது, ஆனா எல்லாரும் கிடைக்கிற வெற்றி நமக்கு கிடைக்காம இருக்க போறது கிடையாது. எஸ் சார்। केरला ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। केरला की जो पॉपुलेशन है कंपेरेटिव टू तमिलनाडु वो बहुत कम है, लेकिन केरला में बहुत बड़ा बिजनेस हर महीने आ रहा है। वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि अच्छे रिलेशन की वजह से एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, और उस माहौल का असर कन्नूर से लेके कासरकोट से लेके त्रिवेंद्रम तक सभी जगह एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। तो सेम वे में हम लोग भी चेन्नई से कन्याकुमारी और पूरे तमिलनाडु में कोयम्बटूर, त्रिची, सब जगह हम लोग एक अच्छा अगर माहौल क्रिएट करेंगे तो हम केरला से कम 4 या 5 गुना बड़ा वॉल्यूम हम तमिलनाडु से आसानी से निकाल सकते हैं। இப்ப கேரளா ஒரு முக்கியமான உதாரணமா இருக்கு நம்ம முன்னால என்ன செய்து காட்டுறாங்க. கேரளா தமிழ்நாட்டோட 3ல ஒரு பங்கு தான் மக்கள் தொகை, ஆனா பெரிய வெற்றிகள் அங்க சாத்தியப்பட்டிருக்கு. ஏன் சாத்தியப்பட்டிருக்கு? கண்ணூர்ல இருந்து காசர்கோடு வரையும் இங்க பார்த்து அந்த எல்லாம் முழு கேரளாலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒற்றுமை, அரிசியம் என்ற ஒரு குடும்ப உறவு, இது ஓன் டீம் ஏன் டீம்ங்கிற பாரபட்சம் இல்லாத ஒரு தன்மை, ஆர்சிஎம் அவர் டீமா இவர் டீமான ஒரு கேள்வி இல்லாத ஒரு நேரம் இது. அப்ப அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டம். உதாரணத்துக்கு நேற்றுக்கு நடந்த கூட்டத்துல 1000 பேர், இடம் பத்தல, 1000 பேர் வந்திருக்காங்க சுமுக்கு. ஏன்னா 500 கெப்பாசிட்டியா 1000 மாத்தினாங்க, ஏன்னா கூட்டம் வரும் கன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு. அதே மாதிரி வந்து யூடியூப் சேனல் எவ்வளவு 300-400 பேர் பார்த்தாங்க. அப்ப 1400-1500 பேர் பாக்குற அளவுக்கு இதுல கமிட்டடா வந்துட்டாங்கன்னா அங்க பாராபட்சம் இல்ல. எல்லா அரங்கு கூட்டமா 500 பேர் 1000 பேர் தான் வர்றாங்க, 100-200 அங்க கிடையாது. இந்த நம்ம ஓன் டீம் ஏன் டீம் அங்க வரல இருக்கும் பட்சத்தில் கேரளாவில் நடக்கக்கூடிய வெற்றிகள்ல 4 மடங்கு, அதோட 4 மடங்கு வெற்றியை தமிழ்நாடு பெற முடியும். அதனால அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழலை,
ஒரு புறச்சூழலையும் முதல்ல அகச்சூழல் சரியா இருந்தா புறச்சூழலும் அமையும். அதுல எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு லீடர்ஷிப்பை பேணி ஆர்சிஎம் ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல வந்தோம்னா தமிழ்நாடு கண்டிப்பா கேரளாவோட 4 மடங்கு வெற்றி பெற முடியும் சார். तमिलनाडु को मैंने बड़ी नजदीक से देखा है और मैंने पाया है कि तमिलनाडु के लोग बहुत इमोशनल हैं। हर चीज में इमोशन के साथ में काम करते हैं। आरसीएम के भी प्रोडक्ट को वो बहुत इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। बस हम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आपस में वी ऑल आर तमिल पीपल, हम आपस में अगर एक दूसरे के साथ में अच्छे से जुड़ जाएंगे, जैसे हम लोग तमिल कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, तमिल कल्चर को, तमिल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे पूरा तमिल एक साथ में काम करता है, वैसा ही एक फीलिंग अगर आरसीएम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा बढ़े उसका बढ़े उसको छोड़ के अगर हमारे अंदर आ जाएगा, तो जिस प्रकार आज तमिलनाडु के लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, आप सिंगापुर चले जाइए, आप मलेशिया चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, एवरीवेयर तमिलनाडु पीपल आर देयर और वो सब अच्छा पोजीशन में हैं, दे आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेम वे हम लोग अपने घर में रह के हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सो जो हमारा तमिलनाडु का एक कल्चर है, उस कल्चर को हमें अपने अंदर अपनाना है, एक बड़े दिल के साथ, एक बड़ी सोच के साथ में हम काम करें और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से हम लोग एक टर्निंग पॉइंट बनाएं, आज की इस डेट के बाद में हम लोग एक अलग विजन के साथ में, एक अलग मिशन के साथ में हम लोग काम करेंगे। डेफिनेटली अप टू सितंबर वी कैन क्रिएट ए हिस्ट्री। यस सर। இப்ப தமிழர்கள்ல தமிழ்நாட்டுல தமிழர்கள் எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருந்து தமிழ்நாடுங்கிற ஒரு ஒரு உணர்வோட எப்படி வாழ்றோமோ, இப்ப உலகம் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் போங்க, உலகத்துல எந்த நாட்டுக்கு போங்க, எல்லா இடத்துலயும் தமிழர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களாகவும் சாதனையாளர்களாகவும் பெரிய கட்டமைப்பை உருவாக்குனவர்களாகவும் அரசாங்கத்துல பங்கெடுக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க சிறந்த தமிழர்கள். எங்க கலாச்சார ரீதியாக, மொழி ரீதியாக, பண்பாட்டு ரீதியாக தமிழர்கள் ஒரு தமிழர் என்ற ஓர்மையோட நிற்கக்கூடிய ஒரு உறுதியான மனிதர்கள். அப்பேற்பட்ட தமிழ்நாட்டுல ஆர்சிஎம்ஐ நம்ம தமிழ்நாடு தமிழர்கள் வெற்றி பெறணும், ஏன் நான் வெற்றி பெறணும், நீ வெற்றி பெறணும், ஓன் டீம் ஏன் டீம்ங்கிறத கடந்து நம் தமிழர்கள் ஆர்சிஎம்ல வெற்றி பெறணும், ஆர்சிஎம் தமிழ்நாட்டுல வெற்றி பெறணும், யார் வெற்றி பெற்றாலும் என் வெற்றிக்கு சமம்ங்கிற எண்ணத்தோட என்னைக்கு லீடர்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்றைக்கு இது மிகப்பெரிய சாத்தியப்பாடை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். காரணம் தமிழர்கள் உணர்வுபூர்வமானவங்க, எதையும் ஒரு விரும்பிட்டாங்கன்னா அப்படி ஒரு ஈடுபாட்டோட செய்யக்கூடியவங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டுல எல்லா பொருள்களையும் அவ்வளவு நேசிச்சு மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்றீங்கன்னு தெரியுது. ஆனா நெட்வொர்க் ரீதியில நமக்கு வெற்றியாளர்களாக மாறுறதுல மட்டும்தான் ஒரு சுணக்கம் இருக்கு. அதையும் நம்ம உடைச்சி எடுத்துட்டோம்னா தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே மாபெரும் வெற்றியை பெறும். இந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு இன்றையிலிருந்து நாம் எல்லோரும் அந்த ஒரு சபதத்தை ஏற்போம். எல்லோரும் ஆர்சிஎம் தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெறணும், தமிழர்கள் ஆர்சிஎம்மில் மாபெரும் சாதனைகளை படைக்கணும், அதுல எல்லாருக்கும் பங்கு இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம செயல்படுவோம். அது வர்ற செப்டம்பருக்குள்ள நாம் ஒரு வரலாற்றை ஹிஸ்டரியை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆல் தி பெஸ்ட்। सो तमिलनाडु को लेके मैं पर्सनली बहुत इमोशनल हूँ, बिकॉज तमिलनाडु के लोग खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत स्ट्रेंथ है यहाँ पे। एंड मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो इतना आशीर्वाद हम सब लोगों को देगा कि हम लोग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हम लोग करके दिखाने वाले हैं और बहुत जल्दी हम लोग दिखाने वाले हैं। आपके पास में हिंदुस्तान की सबसे अच्छी अप्लायंस की सीरीज है, इतने ग्रेट अप्लायंस आपके साथ में हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज प्रोग्राम। नंदी वणक्कम। உணர்ச்சி பூர்வமானவங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் உணர்ச்சி பூர்வமா தான் இருக்கிறேன். தமிழ்நாடு நினைக்கும் போது நான் தான் இருக்கிறேன். அதுல என்ன இப்ப தமிழர்கள் கண்டிப்பா இதுல மாபெரும் வெற்றி பெற முடியும். இந்த எண்ணத்துலதான் நானும் இது விடைபெறுகிறேன். கண்டிப்பாக இந்தியாவை திரும்பி பார்க்க வைக்கிற அளவுக்கு தமிழர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள், தமிழ்நாடு வெற்றி பெறும். அதற்கான காலம் வந்துருச்சு. நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு உடந்தையா இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் செய்வோம். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார்